Okay, sir. So we are going to start our session. So very warm good morning to everyone. I welcome to all students, participants, and heartily welcome to our guest, uh, Professor Darshan Mehta, sir. I request to all participants, please mute upon entry. So today we are going to start our session and our topic on the bullet trains. Very good topic and innovative topic for this generation. Now time very good to understand what is the bullet train. So first of all, the introduction on the grammar. Technical education is the backbone of the every nation and is the stepping stone for the accuracy of any technical innovation. So Gromber Group of Institutions run the different colleges in the institute, some affiliated with the GTU, like diploma engineering, degree engineering, master engineering, MBA, MCA, and run some HNGU affiliated college like a BCom, MSc, BBA, BCA, PGDCA, BA, BEd, BSc, MSW, BSc Nursing, and other colleges. So, very big campus and work for the innovative ideas, work for the any innovations. So, big institute, and we perform some practicals and programs for the students in different times. So I request to Professor Kaushik Prajapati sir to welcome our guest. Thank you, Soil sir. Good morning, everyone. Myself, Kaushik Prajapati, Assistant Professor in Electrical Department. Before we start expert talk today, let me introduce our expert, Professor D.R. Mehta sir. He completed BE from VVP Engineering College, Rajkot in 2001. After that, he qualified in GATE with All India rank 1573. This is big achievement for D.R. Mehta sir. He, he completed ME from LD Engineering College in 2003. Since 2004, he is assistant professor in B.S. Patel Polytechnic at Ganpati University. Mean he has total 70 years experience in teaching field. Professor D.R. Mehta sir published two papers at national level, and most important thing, he published total 25 books of electrical engineering in Gujarati medium as well as English medium with DK Publishing House. So I am very thankful to D.R. Mehta sir to for give his precious time to us and share his knowledge with us. Once again, I welcome you, sir, on behalf of Gromer Group of Institution. Thank you. Thank you very much. Okay, thank you, Kaushik Prajapati sir, Sohail sir. Uh, welcome, sir. Okay, so now about to Dharmesh sir to start session. Okay, first of all, I would like to thank Electrical Department of Bromon Institutes and their faculties to organize such type of technical events, bullet train and its technology in India. It is completely related with future economy and technology of India. I am also very thankful for inviting me as an expert lecturer. And without wasting any time, we are going towards this expert talk. Now I am sharing my screen. Just I have seen that here 100 members, 100 participants are joined, and there are many participants are required to be joined. સોહેલ સાહેબ અહીંયા મતલબ લિમિટ છે 100 પાર્ટિસિપન્ટ ની ગૂગલ મીટ માં કે 100 થી વધારે નથી જોઈન થઈ શકતા. No, sir. Thasa, sir. Sir, actually we have G Suite. When 250 participant can join us, but somehow reason I don't know, but we will improve it. We see it about it.
ઓકે, કેમ કે સૌથી વધારે જોઈન્ટ નથી થઈ શકતા અને અમુકના એવા મેસેજ પણ આવે છે સર અમારે જોઈન્ટ થવું છે પણ જોઈન્ટ થવાતું નથી, એટલે ફેસબુકની લિંક જેવું કંઈક હોય then share to our participants so they can participate in this event and take advantage of this event. Okay, sure, sir. Sure. Okay, now I am sharing my screen. સ્ક્રીન દેખાય છે બધાને? Everyone? Yes, sir. Visible. ઓકે, સૌથી પહેલા જે પણ સ્ટુડન્ટ્સ કે પાર્ટિસિપન્ટ્સ મોબાઈલથી પોતાની સ્ક્રીન જોવે છે, મોબાઈલ દ્વારા વેબિનારમાં પાર્ટિસિપેન્ટ થયા છે, તે પોતાના મોબાઈલની લેન્ડસ્કેપ મોડમાં આ પ્રેઝન્ટેશનને જોવે. જો તમારા મોબાઈલનો ઓટો રોટેટ બંધ હોય તો એને ઓન કરી દેજો કે તમે જેથી એને લેન્ડસ્કેપ મોડમાં જોઈ શકો. Okay, now we will start our topic bullet trains in technology in India. તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે કે વર્લ્ડમાં જે રેલવે નેટવર્ક છે, ધ રેલવે નેટવર્ક ઇન ધ વર્લ્ડ. હું અહીંયા આગળ ગુજરાતી અને અંગ્રેજી બંનેનું મિક્સઅપ કરીશ કેમ કે આપણા ઘણા બધા ડિપ્લોમા સ્ટુડન્ટ છે જે ગુજરાતીને સારી રીતે સમજે છે, એટલે ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશનું કોમ્બિનેશન હું કરીશ કે જેથી તમને સારી રીતે ખબર પડે કે વર્લ્ડમાં જે 10 ટેકનોલોજી છે, વર્લ્ડ ધ બેસ્ટ 10 ટેકનોલોજી ઇન રેલવે, એમાં ઇન્ડિયા અત્યારે 4th નંબર પર છે, મતલબ ઇન ટર્મ્સ ઓફ રેલવે નેટવર્ક. ફર્સ્ટ નંબર ઉપર છે યુનાઇટેડ સ્ટેટ યુએસએ, જેનું રેલવે નેટવર્ક છે 2,50,000 કિલોમીટર, 2,50,000 કિલોમીટર ઓફ રેલ નેટવર્ક ઇન યુએસએ. સેકન્ડ વન ઇઝ ચાઇના at 1 lakh kilometer, directly comes to 1 lakh kilometer and it's on second number. Third number Russia, 85,500 kilometer, and fourth number India, 65,000 kilometer. Just we can say that in terms of railway network, India is on 4th number. But now we are talking today not about railway network, we are talking about high speed train, high speed train, high speed rail. High speed rail shortly known as HSR. તો પહેલા સૌથી પહેલા આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે હાઈ સ્પીડ રેલ આપણે કહીશું કોને? વોટ ઇઝ ધ ડેફિનેશન ઓફ હાઈ સ્પીડ રેલ? તો જે ટ્રેન જે અત્યારે અપગ્રેડેડ જે પણ આપણા ટ્રેક છે અત્યારે હયાત કન્ડિશનમાં અને એને આપણે અપગ્રેડ કરીએ અને એ અપગ્રેડ થયા પછી જો એના પર ટ્રેન 200 કિલોમીટર અથવા વધારે સ્પીડ ઉપર ચાલે, having speed more than 200 kilometer per hour on upgraded track, and નવા ટ્રેક આપણે જ્યારે કન્સ્ટ્રક્ટ કરીએ અને એના પર ટ્રેનની સ્પીડ જો 250 કિલોમીટર પર અવર કરતા વધારે હોય તો this type of trains are known as high speed rail. That is the standard definition of world of high speed rail. કે આ જે સ્પીડ છે આનાથી વધારે સ્પીડ હોય તો જ આપણે એને હાઈ સ્પીડ રેલ કહીશું અથવા એને આપણે હાઈ સ્પીડ રેલ કહીશું નહીં. હવે આપણે જોઈએ કે ઇન્ડિયામાં ક્યાં આગળ છે. તો ફાસ્ટેસ્ટ ટ્રેન ઓપરેટિંગ ઇન ઇન્ડિયા, આજની તારીખમાં ઇન્ડિયામાં જે ફાસ્ટેસ્ટ ટ્રેન છે જે લાસ્ટ લગભગ 3 થી 4 વર્ષ પહેલા મોદી સરકાર જ્યારે પણ આવી અને એને મતલબ ફાસ્ટ એના ટ્રેકને અપગ્રેડ કર્યા. શરૂઆતમાં આપણે ઇન્ડિયાની જે ટ્રેન છે એ 100 કિલોમીટર ટુ 130-140 કિલોમીટર પર અવર મેક્સિમમ સ્પીડ goes to 140 kilometer per hour. But before 2 to 3 years, there are some trains are constructed. Vande Bharat Express between Delhi and Katara, and Gatiman Express Hazrat Nizamuddin and Agra. આ ટ્રેક જૂના છે પણ એને અપગ્રેડ કર્યા છે ફોર અપ ટુ 160 કિલોમીટર પર અવર, મેક્સિમમ સ્પીડ અપ ટુ 160 કિલોમીટર પર અવર. તો આજની તારીખમાં પણ ઇન્ડિયામાં મેક્સિમમ સ્પીડ 160 કિલોમીટર પર અવરની છે ટ્રેનની. જસ્ટ થિંક. હવે જ્યારે આપણે એને કમ્પેર કરીશું હાઈ સ્પીડ ટ્રેન ટેકનોલોજી ઇન વર્લ્ડ, વર્લ્ડમાં કઈ કઈ ટેકનોલોજી છે હાઈ સ્પીડ ટ્રેનની, ક્યારે ડેવલપ થઈ અને વર્લ્ડ આજે ક્યાં છે અને ઇન્ડિયા આજે ક્યાં છે, then we can say that India is very back in train technology. ઘણું પાછળ છે ઇન્ડિયા અને એની જરૂરિયાત છે કે આજે ટ્રેન હાઈ સ્પીડ ટ્રેનમાં ઇન્ડિયા આગળ વધે. તો સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ જે ટેકનોલોજી અવેલેબલ છે વર્લ્ડમાં એમાં સૌથી પહેલા TGV ટેકનોલોજી વિશે. ટ્રેન એ ગ્રાન્ડે વિટેસી જે ફ્રાન્સમાં શરૂ થઈ, it started in France in 1981 and
Its maximum speed is up to 325 km per hour. 1981 માં શરૂ થઈ ગઈ છે આ ટ્રેન અને આજે એની મેક્સિમમ સ્પીડ છે 325 km per hour. Synchronous motor use કરે છે. That's we know what is the synchronous motor. Now second technology is Shinkansen technology. જે જાપાનની ટેકનોલોજી છે અને એને જ બુલેટ ટ્રેન તરીકે ઓળખાય છે. This technology is comes in India. It was started in Japan during 1964. 1964 માં આ ટેકનોલોજીની શરૂઆત થઈ with maximum speed up to 210 km, 210 km per hour. In 1964, 1964 માં 210 km per hour ની સ્પીડે જાપાનમાં ટ્રેન ચાલતી હતી. અને આજે આ શિંકાનસેન ટેકનોલોજીની મેક્સિમમ સ્પીડ છે 320 km per hour. હવે જસ્ટ થિંક બિફોર 55 years જાપાનમાં 210 km per hour ની સ્પીડે ટ્રેન ચાલે છે, જ્યારે આજની તારીખમાં ઇન્ડિયામાં મેક્સિમમ સ્પીડ ઇઝ રેસ્ટ્રિક્ટેડ અપ ટુ 160 km. આફ્ટર 55 years પછી પણ આપણે કેટલા બેક છીએ, વી કેન સે ધેટ. ને આ જે ટેકનોલોજી છે 25 kV AC ઓવરહેડ સિસ્ટમ જે આજે ઇન્ડિયામાં પણ આપણી જે સિસ્ટમ છે 25 kV ઓવરહેડ સિસ્ટમ ઉપર ચાલે છે. But our Indian traction system use the DC motor as a traction motor, while this Shinkansen technology use 3-phase induction motor. Okay, now next technology is maglev technology. Maglev. So maglev technology is what? Maglev technology is the magnetic train. જે આપણે આગળની જે બે ટ્રેનની વાત કરી, TGV technology and Shinkansen technology, both these technologies runs on track. ટ્રેક ઉપર ચાલતી સિસ્ટમ છે અને એમાં વ્હીલ છે, પૈડા છે, જે રીતે આપણે ઇન્ડિયામાં પણ છે ટ્રેનમાં વ્હીલ જે હોય. જ્યારે મેગ્નેવ ટેકનોલોજી ઇટ ઇઝ કમ્પ્લીટલી ડિફરન્ટ. ઇટ ઇઝ ધ મેગ્નેટિક ટ્રેન, એ હવામાં ચાલે છે, એમાં કોઈ પૈડા નથી. એ મેગ્નેટિક ફિલ્ડનો જે પ્રિન્સિપાલ છે જે આપણે આગળ જોઈશું એ બેઝ ઉપર ચાલે છે. ધેટ પ્રિન્સિપાલ ઇઝ નોન એઝ મેગ્નેટિક લેવિટેશન, એન્ડ ફ્રોમ મેગ્નેટિક લેવિટેશન ધીસ ટ્રેન ઇઝ નોન એઝ maglev. Magnetic, MAGLEV, maglev. And it is started in 1984 in England. This technology started in 1984 in England, and its maximum speed is restricted up to 581 km per hour. એ જાપાનમાં આ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને જાપાનમાં મેગ્લેવ ટ્રેન પણ ચાલુ છે ત્યાં, અને એ 581 km per hour ની સ્પીડે ચાલે છે. અને આ ટેકનોલોજી મેક્સિમમ સ્પીડ ટોપ સ્પીડ એ એટેન કરી શકે છે 640 km per hour. Now next technology is a trans-rapid technology that is developed in China. It is also works on magnetic levitation principle, and its maximum speed is about 500 km. So from these four technology we can say that આજની તારીખમાં વર્લ્ડમાં ટ્રેનની સ્પીડ ટેકનોલોજી કેટલે પહોંચી ગઈ છે, we are at which position. અને એના માટે હાઈ સ્પીડ ટ્રેન એ ઇન્ડિયાની જરૂરિયાત છે. અને એવું કહેવાય છે કે જે દેશની ટ્રાન્સપોર્ટેશન સિસ્ટમ ફાસ્ટ છે એ દેશ ખૂબ જ સારી રીતે અને ફાસ્ટ ઇકોનોમિક ગ્રો કરે છે. અને ઇન્ડિયાની આજે જરૂરિયાત છે કે ઇન્ડિયામાં પણ આવી હાઈ સ્પીડ ટ્રેન આવે. અને નાઉ ફર્સ્ટ વી વિલ ગો ટુવર્ડ્સ વોટ ઇઝ બુલેટ ટ્રેન. આપણો જે ટુડેઝ ટોપિક એક્સપર્ટ ટોપિક ઇઝ બુલેટ ટ્રેન. બુલેટ ટ્રેન, વોટ ઇઝ બુલેટ ટ્રેન? So this is the high speed passenger train specially of Japan. જાપાનની જે હાઈ સ્પીડ પેસેન્જર ટ્રેન છે એટલે કે શિંકાનસેન ટેકનોલોજી, એને જ બુલેટ ટ્રેન કહેવાય છે. ને એ જ ઇન્ડિયામાં આવે છે, જે ઇન્ડિયામાં કન્સ્ટ્રક્શન ચાલુ છે, જે એ જ ટેકનોલોજી જે છે શિંકાનસેન ટેકનોલોજી જે ઇન્ડિયામાં આવે છે, જે 1964 માં ડેવલપ થઈ ફર્સ્ટ ઇન જાપાન. આખા વર્લ્ડમાં સૌથી પહેલા હાઈ સ્પીડ રેલ સિસ્ટમ ટેકનોલોજી ચાલુ થઈ એ કન્ટ્રીનું નામ છે જાપાન. ને આપણે ત્યાંથી જ એ જાપાનની ટેકનોલોજીને જ આપણે ઇન્ડિયામાં લાવીએ છીએ. આ ટેકનોલોજીનો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ એક ફાયદો છે, ધ મેઇન એડવાન્ટેજ ઓફ ધીસ સિસ્ટમ ઇઝ કે આ સિસ્ટમમાં આજ સુધી મતલબ ઇન 55 years કોઈ પણ મેજર એક્સિડન્ટ થયા નથી ડ્યુ ટુ ટેકનોલોજીકલ ફેલ્યોર. ટેકનોલોજીકલ ફેલ્યોરના કારણે આ ટેકનોલોજી આ ટ્રેનમાં કોઈ પણ જાતના એક્સિડન્ટ થયા નથી. આ ટેકનોલોજીનો ખૂબ જ મોટો ફાયદો છે, અને એના કારણે જ આપણે ઇન્ડિયા આ ટેકનોલોજીને ઇન્ડિયામાં લાવે છે. આ જે ટેકનોલોજી છે, આ ટ્રેન છે, એ ટ્રેન માટે કમ્પ્લીટલી ડેડિકેટેડ ટ્રેક હશે, જે આપણે અત્યારે હયાત ટ્રેક છે, ધેટ કેન નોટ બી યુઝ ફોર ધીસ ટાઈપ ઓફ ટ્રેન.
It requires specially dedicated track. Maximum speed છે ટેકનોલોજીમાં જે આપણે વાત કરી જે ઇન્ડિયામાં બુલેટ ટ્રેન આવશે, the maximum speed of the bullet train in India will be 320 km, and the control system જે પણ કંટ્રોલ સિસ્ટમ આ ટ્રેનમાં યુઝ થવાની છે it is completely automatic, computerized automatic, completely. એનું સ્પીડ થી લગાડીને ક્યાં એને ઉભા રહેવાનું છે, એનું સિગ્નલિંગ, all the things are completely automatic. This system runs on 25 kV AC. As we know, our Indian system is also run on 25 kV AC overhead system. Overhead system 25 kV AC નો ઉપરથી વાયર જતો હોય તેમાંથી આપણે પાવર લઈએ એ સિસ્ટમ. એટલે ઘણી બધી ટેકનોલોજી આપણે ઇન્ડિયન ટેકનોલોજી એ ટેકનોલોજી સાથે મેચ થશે એટલે થાય છે. એટલે we have to go towards this Shinkansen technology. અને આમાં જે હાઈ સ્પીડ છે, the high speed is mainly due to high power rating motors. આમાં જે પણ મોટર યુઝ થાય છે 3-phase induction motor, this is very high power motor. It is completely designed and manufactured by Japan's company. Okay, Shinkansen technology જ્યારથી Shinkansen ચાલુ થઈ અને આજ સુધી એ ટેકનોલોજીમાં શું અપગ્રેડ છે અને ક્યાં સુધી આજે ઇન્ડિયા અથવા જાપાન પહોંચ્યું છે. શરૂઆતમાં જે આપણે વાત કરી E0 સિરીઝ જે 210 km/h ડેવલપ ઇન 1964. And after that E1 series, E2 series, E3 series, E4 series, E5 series, and now E5 series works on 320 km/h, and it is developed in 2011, and India is going with this E5 series Shinkansen technology in our country. However, just we all are the engineers, we all are the technical engineers, and what is the importance of technology? We are very back in technology. એના પરથી તમને એક હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું કે એના પરથી આપણને ખબર પડશે કે આપણે કેટલા બેક છીએ. કે જાપાનમાં જે કામ 12 મિનિટમાં થાય છે યુઝિંગ ધ ટેકનોલોજી, યુઝિંગ ધેર એડવાન્સ ટેકનોલોજી 12 મિનિટમાં થાય છે, એટલું જ કામ કરવામાં ઇન્ડિયાને 1 કલાક અને 15 મિનિટનો સમય લાગે છે. એટલે કે 75 મિનિટ્સ. જાપાન 12 મિનિટમાં જે કામ કરે છે, ઇન્ડિયા 75 મિનિટ્સ એ જ કામ કરવામાં લાગે છે. જાપાનમાં જે ટેકનોલોજી છે કેટલી એડવાન્સ છે that we can say. Now comes to India's bullet train or high speed train જે ઇન્ડિયામાં કોરિડોર બનવાનો છે એના વિશે આપણે વાત કરીએ તો ફર્સ્ટ કોરિડોર છે અમદાવાદ મુંબઈ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ છે કે it is under construction છે, એ હજી કમ્પ્લીટ થયો નથી. And it is completed by December 2023, but due to some circumstances it is delayed by 3 to 4 years. It means now it will be completed in year 2026 or 27. 3 થી 4 વર્ષ બેક છે. નો ડાઉટ એનું વર્ક ચાલુ છે, ખૂબ જ મોટા પાયે વર્ક ચાલુ છે. 80% આ જે પણ બુલેટ ટ્રેન છે એનું વર્કના જે ટેન્ડરિંગ ને બધું પાસ થઈ ગયું છે, ઓર્ડર આપી દીધા છે, એનું કામ બહુ સારી રીતે ચાલે છે. પણ જ્યારે પણ ફર્સ્ટ ટાઈમ ટેકનોલોજી કોઈ પણ જગ્યાએ આવે then it will take much more time. એના વિશે કંઈક આપણે માહિતી મેળવી અમદાવાદ મુંબઈ બુલેટ ટ્રેન વિશે. તો જસ્ટ સી હિયર ઇન ફિગર જે તમને મતલબ મેપ દેખાય છે મુંબઈ ટુ અમદાવાદ, ધીસ ઇઝ ધ સ્ટ્રેટ કોરિડોર. એટલે આટલી હાઈ સ્પીડે ટ્રેન ચાલતી હોય તો એનો જે કોરિડોર બનાવવામાં આવશે કમ્પ્લીટલી મતલબ જેટલા એમાં કર્વેચર વળાંક ઓછા હોય એ રીતનો ટ્રેક હશે કે જેથી જ આપણે એને હાઈ સ્પીડ ઉપર અટેન્ડ કરી શકીએ. અધરવાઇઝ જો વળાંક હશે then the speed will be goes to decrease. તો સ્ટ્રેટ કોરિડોર છે મુંબઈ ટુ અમદાવાદ, that is the first bullet train. ટર્મિનલ છે એના મુંબઈ અને અમદાવાદ. ટોટલ 12 સ્ટેશન હશે મુંબઈ અને અમદાવાદ વચ્ચે જે પણ આ બુલેટ ટ્રેન ચાલે છે અથવા ચાલશે ભવિષ્યમાં. ઓનર છે ઇન્ડિયન રેલવે એન્ડ ઓપરેટર that can be operate our Indian bullet train National High Speed Corporation Limited. એની એક વેબસાઇટ પણ છે, તેના પર તમને ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન મળી શકે છે www.nsscl. ટેકનોલોજી આપણે યુઝ કરવાના છીએ જાપાન રેલવે E5 સિરીઝ. જે લાઇન લેન્થ છે the distance between these two main station is 508 કિલોમીટર, એટલે કે 508 કિલોમીટરનું આ આપણો જે કોરિડોર છે ઇન્ડિયા બુલેટ ટ્રેનનો. સ્ટાન્ડર્ડ ગેજ યુઝ થશે. ધેટ ઇઝ ધ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ, સ્ટાન્ડર્ડ ગેજ. ઇન્ડિયામાં અત્યારે જે 3 ગેજ ચાલે છે that is first one is narrow gauge, meter gauge and broad gauge. narrow gauge તો લગભગ ઓબ્સોલેટ થઈ ગઈ આપણી સિસ્ટમ ઇન્ડિયામાંથી. મીટર ગેજ તો એનું ડિસ્ટન્સ હોય છે 1000 mm એટલે કે 1 મીટર. એન્ડ બ્રોડ ગેજ જે અત્યારે આપણી મોટા ભાગની ઇન્ડિયન ટ્રેન છે it runs on broad gauge. and એનો જે ગેજ છે 1676 mm છે, 1676 mm, 1676 mm.
જ્યારે ધીસ બુલેટ ટ્રેન્સ ઇઝ વર્ક્સ ઓન સ્ટાન્ડર્ડ ગેજ 1435 mm, એટલે કે જે અત્યારની હાયર ટ્રેક સિસ્ટમ છે એ બુલેટ ટ્રેન માટે યુઝ કરી શકતા નથી. આના માટે કમ્પ્લીટલી ડેડિકેટેડ ટ્રેક આખો બનાવવાનો છે અને બને છે અને કામ ચાલુ છે. ઇલેક્ટ્રિફિકેશન ઇઝ 25 kV AC, એટલે કે જે અત્યારે ઇન્ડિયામાં સિસ્ટમ છે ઇલેક્ટ્રિફિકેશન વાળી, એ ટેકનોલોજી આપણે ઇન્ડિયાની જ યુઝ કરવાના છીએ બીકોઝ વી હેવ ધીસ ટેકનોલોજી. અને ઓપરેટિંગ સ્પીડ છે, મેક્સિમમ સ્પીડ છે 320 km/h. And the estimated cost of this project, you can see here that estimated cost of this project is 1,08,000 crore rupees. 1,08,000 crore rupees is the estimated cost of this project. તો નાઉ આપણી જે કન્વેન્શનલ ટ્રેન છે, કન્વેન્શનલ ટ્રેન અત્યારે જે નોર્મલ ટ્રેન ચાલે છે, આજ મુંબઈ અને અમદાવાદ વચ્ચે આપણે જો ટ્રેનનો ટ્રેક નાખવો હોય ને આખો ટ્રેક નવો નાખવો હોય ને ટ્રેન ચાલુ કરવી હોય તો એપ્રોક્સિમેટ કોસ્ટ એની આવશે 10,000 crore rupees. અંદાજિત ખર્ચ છે 10,000 crore rupees. જ્યારે એ જ જગ્યાએ બે સ્ટેશન વચ્ચે બુલેટ ટ્રેન આપણે નાખવા જઈએ છીએ ત્યારે એનો એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ છે 1,08,000 crore rupees. એટલે કે approximately 10 times more than our conventional train system. MEHSR operational plan. MEHSR, it is the short name that is given by our system. Mumbai Ahmedabad high speed rail corridor. એને આખું કહેવાય છે મુંબઈ અમદાવાદ હાઈ સ્પીડ રેલ કોરિડોર કહેવાય છે. નો ઓપરેશનલ પ્લાન શું છે? તો એનું જે મેઇન સેન્ટર જે બનવાનું છે એ સાબરમતી છે અમદાવાદમાં. અમદાવાદમાં સાબરમતીમાં એનું મેઇન ઓપરેટિંગ કંટ્રોલ સેન્ટર છે, એનું કામ પણ ચાલુ છે અને એ કામ ચાલુ થઈ ગયું છે. જે પણ ટ્રેન ઇન્ડિયામાં આવે છે it has 10 coaches. સ્ટાર્ટિંગમાં it has 10 coaches and then after some time it is increased to 16 coaches. એટલે કે શરૂઆતમાં 10 કોચિસ હશે અને પછી ભવિષ્યમાં એ 16 કોચિસમાં એ એક્સપાન્ડ થશે. સિટિંગ કેપેસિટી છે 750 અને after that it is increased to 1250 કેપેસિટી. હવે જસ્ટ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે આમાં એપ્રોક્સિમેટ ટ્રાવેલિંગ ટાઈમ કેટલો લાગશે અમદાવાદથી મુંબઈ વચ્ચે યુઝિંગ ધીસ બુલેટ ટ્રેન. તો 12 સ્ટેશન છે, 12 સ્ટેશન મુંબઈથી સાબરમતી એટલે કે અમદાવાદ આપણે પહોંચીએ ને અમદાવાદ પહોંચીએ અને વચ્ચે ફક્ત બે સ્ટોપ હોય સુરત એન્ડ બરોડા. વિથ 2 સ્ટોપ ધીસ ટ્રેન will takes 1 hour and 58 minutes. 1 કલાક ને 58 મિનિટમાં તમે મુંબઈથી અમદાવાદ પહોંચી જાઓ with 2 stops. 2 સ્ટોપ વચ્ચે હશે ને 1 કલાક ને 58 મિનિટમાં પહોંચી જાઓ. This is the use of technology. એન્ડ જો બધા સ્ટોપ છે 12 સ્ટોપ છે એટલે કે વચ્ચે 10 સ્ટોપ આવે 10 સ્ટોપ પર ટ્રેન ઊભી રહે તો જે ટ્રેનનો એપ્રોક્સિમેટ ટાઈમ છે ટ્રાવેલિંગ ટાઈમ 2 hour and 57 minutes. 2 કલાક અને 57 મિનિટનો ટાઈમ લાગે. જે મેં તમને વાત કરી પહેલા કે કોઈ પણ દેશનું જે ઇકોનોમિક ગ્રોથ છે ઇટ ઇઝ કમ્પ્લીટલી ડિપેન્ડ્સ ઓન ધેર ટ્રાન્સપોર્ટેશન સિસ્ટમ. જેટલું ટ્રાન્સપોર્ટેશન સિસ્ટમ ફાસ્ટ છે એટલો દેશ સારો ઇકોનોમિક ગ્રો કરે છે. જો અત્યારના સમયમાં તમને ખબર હોય તો COVID-19 ના પીરિયડમાં ઓક્સિજનની જે અછત થઈ, ઓક્સિજનની અછતના કારણે ઘણી બધા સિટીમાં ઓક્સિજન પહોંચી શકતું નથી. ધેટ ઇઝ ડ્યુ ટુ ધ ટ્રાન્સપોર્ટેશન સિસ્ટમ. જો આપણી પાસે ઓક્સિજન છે પણ એની ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ આપણી પાસે એટલી નથી પાવરફુલ કે આપણે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ એને લઈ જઈ શકીએ. કે ક્યાંક ઓક્સિજન આસામમાં છે કે પશ્ચિમ બંગાળમાં છે તેને એ જ ઓક્સિજનને આપણે અહીંયા દિલ્હીમાં કે રાજસ્થાનમાં કે ઉત્તર પ્રદેશમાં લાવો છે, જો આપણે એને ટ્રક મારફતે લાવીએ then you can think it will take 3 days by truck. પણ અહીંયા આગળ આપણે ઇન્ડિયન રેલવે દ્વારા એને લાવીએ છીએ તો પણ એને લગભગ 28 થી 30 કલાક એટલે કે 1.5 દિવસ જેટલો સમય એને લાગ્યો છે એ જ ઓક્સિજનને એટલે દૂરથી અહીંયા લાવતા. પણ જો આપણી પાસે બુલેટ ટ્રેન હોત તો then think એ જ ઓક્સિજનને આપણે પશ્ચિમ બંગાળ હોય કે આસામ હોય તો લગભગ 5 થી 6 કલાકમાં આપણે એને જે જગ્યાએ પહોંચાડવાનું છે ત્યાં પહોંચાડી શકીએ છીએ. આ તો આપણે વાત કરી છે ઓક્સિજનની રીતે બધી જ વસ્તુમાં કોઈ પણ વસ્તુમાં ટ્રાન્સપોર્ટેશન સિસ્ટમ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જે પણ લોકો સમજે છે ટ્રાન્સપોર્ટેશન સિસ્ટમને કે તમારા ટ્રાવેલિંગ પણ તમે જ્યારે કરતા હો અને જો એકદમ શોર્ટ ટાઈમમાં તમારે ગમે ત્યાં પહોંચી જાઓ તો ધેટ ઇઝ વેરી બેનિફિશિયલ ફોર યુ એઝ વેલ એઝ ફોર કન્ટ્રી. આ જે ટ્રેન છે એ કમ્પ્લીટલી ડેડિકેટેડ ટ્રેક ધરાવે છે. ઇટ ઇઝ કમ્પ્લીટલી ડેડિકેટેડ ટ્રેક. ઇટ ઇઝ અબોવ ધ ગ્રાઉન્ડ લેવલ. એના બધા જેટલા પણ સ્ટેશન છે બધા જ ગ્રાઉન્ડ લેવલથી 10 થી 15 મીટર ઉપર હશે. 10 થી 15 મીટર આખું ટ્રેક પણ 10 થી 15 મીટર ઉપર છે અને સ્ટેશન પણ 10 થી 15 મીટર ઉપર છે. ખાલી એક જ સ્ટેશન છે બાંદ્રા કુર્લા કોમ્પ્લેક્સ જે મુંબઈમાં હશે એ અંડરગ્રાઉન્ડ હશે. બાકી 11 સ્ટેશન ઓવર ટ્રેક મતલબ ટ્રેક જ્યાં આગળ છે 10 થી 15 મીટર ઉપર ટ્રેક છે ત્યાં જ એનું સ્ટેશન હશે. હવે આ જે પ્રોજેક્ટની આપણે વાત કરી
કે આ બુલેટ ટ્રેન, ધીસ ઇઝ ધ બુલેટ ટ્રેન બિટવીન અમદાવાદ એન્ડ મુંબઈ, એન્ડ ઇટ્સ 80% વર્ક ટેન્ડર મારફતે આપી દીધું છે. નો ડાઉટ એ થોડું ડિલે છે, પણ એ કામ ચાલુ છે અને 2-3 વર્ષ ભલે ડિલે થશે એટલે 2026 કે એની આજુબાજુમાં કમ્પ્લીટ થશે. બટ ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ જે ભારત સરકાર છે એને બીજા 7 પ્રોજેક્ટ પણ ફાઇન્ડ કરી લીધા છે બુલેટ ટ્રેન માટે, એ પણ એપ્રુવ થઈ ગયા છે. ને એમાંથી જે 3rd નંબર આ મુંબઈ નાગપુર છે જે બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ છે આ એનું સર્વેઇંગ કામ પણ ચાલુ થઈ ગયું છે. એટલે ફર્સ્ટ ટેકનોલોજી ફર્સ્ટ ટ્રેનને આવતા સમય લાગશે, પણ આફ્ટર ધેટ ફટાફટ આખા ઇન્ડિયામાં આ હાઈ સ્પીડ ટ્રેન ચાલવા લાગશે વિથિન શોર્ટ ટાઈમ. અને આ જે 7 પ્રોજેક્ટ છે તેનું એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ મોર દેન 10 લાખ કરોડ રૂપીસ છે. આ બધા જ આંકડા ગવર્મેન્ટની વેબસાઇટ ઉપરથી જ લીધેલા છે ને એ ગવર્મેન્ટની વેબસાઇટ ઉપર આપેલા છે એ પ્રમાણે છે. મોર દેન 10 લાખ કરોડ રૂપીસ આ પ્રોજેક્ટ માટે જોઈએ, 7 પ્રોજેક્ટ માટે આજની કિંમત પ્રમાણે. તો તમે જોઈ શકો આ 7 પ્રોજેક્ટ છે, જે જસ્ટ ફોર ઇન્ફોર્મેશન. નાઉ it comes to our Shinkansen technology that comes in our India, Shinkansen technology E5 series. So એના સ્પેસિફિકેશન શું છે? First we will see that which type of specifications or technologies are used in Shinkansen technology. Type of motor આમાં કયા પ્રકારની મોટર થઈ જશે? The motor used in traction is known as traction motor. That's we know traction motor કહેવાય જે મોટર ટ્રેક્શનમાં યુઝ થાય. And here we use 3-phase induction motor. In our conventional train, ભારતમાં જે અત્યારે ટ્રેન ચાલુ છે અને એમાં જે મોટર યુઝ થાય છે that is DC series motor. DC series motor. જ્યારે Shinkansen ટેકનોલોજીમાં જે મોટર યુઝ થશે that is the 3-phase induction motor. તો તમે કમ્પેર કરી શકો કે DC series motor અને 3-phase induction motor વચ્ચે શું ડિફરન્સ છે? જે DC series motor છે that's we know that it consists of brush and commutator, and it is its weight is very high compared to 3-phase induction motor. While the 3-phase induction motor ની આપણે વાત કરીએ તો એનું જે weight છે એકદમ લાઇટ વેઇટમાં હશે as compared to DC series motor. અને compared to DC series motor એનું આઉટપુટ પણ ખૂબ પણ હાઈ હશે. મતલબ 3-phase induction motor gives very high output as compared to DC series motor જે આપણે અત્યારે કન્વેન્શનલ ટ્રેનમાં ચાલે છે. સપ્લાય સિસ્ટમ તો એની એ સિસ્ટમ છે જે અત્યારે ઇન્ડિયન રેલવે આપણે યુઝ કરે છે 25 kV AC 50 હર્ટ્ઝ. ઇલેક્ટ્રિફિકેશન આખું છે ઇન્ડિયન ટેકનોલોજી પ્રમાણે થશે. કરંટ કલેક્શન પેન્ટોગ્રાફ એ પણ ઇન્ડિયન ટેકનોલોજી પ્રમાણે થશે. વોટ ઇઝ ધ પેન્ટોગ્રાફ? It is the device that collects the current from the overhead wire. Braking system, that's we know that regenerative braking is used in this system. What is the regenerative braking? કે જ્યારે પણ ટ્રેન ચાલે છે અને આટલી મેક્સિમમ સ્પીડ 320 km/h ની સ્પીડ પકડે છે અને જ્યારે પછી સ્ટેશન આવે છે ત્યારે ટ્રેનને ઊભા રહેવાનું છે. ને જ્યારે ટ્રેનને ઊભા રહેવાનું છે ત્યારે આપણે બિફોર સમ કિલોમીટર અમુક કિલોમીટર પહેલા જ ટ્રેનનો પાવર સપ્લાય બંધ કરી દઈએ, છતાં પણ ટ્રેન ડ્યુ ટુ ઇટ્સ મોમેન્ટમ કન્ટિન્યુઅસલી રન કરતી રહેશે અને સ્ટેશન ઉપર આવીને ઊભી રહેશે. તો એ સમય પાવર તો બંધ છે છતાં પણ એ મોમેન્ટમના કારણે જે મોટર જે છે that motor works as a generator, અને it means the generator will generate the power, અને એ પાવર જે જનરેટ થાય છે આપણે એને સિસ્ટમમાં ફીડ પાછો કરી શકીએ અને રીજનરેટિવ બ્રેકિંગ કહેવાય. એટલે કે રીજનરેટિવ બ્રેકિંગ સિસ્ટમમાં યુઝ થાય છે. જે પણ મોટર આપણી આ E5 ટેકનોલોજીમાં યુઝ થવાની છે that is the 300 કિલોવોટ each. એક મોટરની કેપેસિટી હશે 300 કિલોવોટ. આવી 32 મોટર હશે 10 કોચ વાળી ટ્રેનમાં. 10 કોચ વાળી સ્ટાર્ટિંગમાં આપણી જે ટ્રેન હશે 10 કોચ વાળી હશે જેમાં 32 મોટર હશે. એટલે કે ટોટલ પાવર કન્ઝપ્શન ઓફ અવર બુલેટ ટ્રેન that is started in India first 9600 kilowatt. એટલે કે 12870 HP horse power, you can say that 12870. and car body જે completely aluminum alloy છે. જે પણ aluminum છે that's we know that it is very light in weight. વજનમાં ખૂબ જ હલકું હોય છે અને એના કારણે જે પણ ટેકનોલોજી આમાં યુઝ થાય છે કાર બોડીમાં જે પણ મેટલ યુઝ થશે એલ્યુમિનિયમ છે. જ્યારે ઇન્ડિયામાં અત્યારે જે પણ યુઝ થાય છે that is પોલાર. વજન ખૂબ જ હેવી હોય છે એટલે એનું વજન પણ વધારે હોય છે અને વધારે વજનના કારણે એ હાઈ સ્પીડને અટેન્ડ કરી શકતી નથી. ઓકે, તો ધેટ આર ધ સ્પેસિફિકેશન ઓફ ધ અવર Shinkansen ટેકનોલોજી જે આપણી સિસ્ટમ ઇન્ડિયામાં આવવાની છે તે. બુલેટ ટ્રેન મેઇન ઓપરેટિંગ સેન્ટર જે આપણે આગળ વાત કરી that is એટ સાબરમતીમાં છે અને એનું કન્સ્ટ્રક્શન જેનું લેઆઉટ તમને દેખાય છે કે આ રીતનું આખું સેન્ટર બનવાનું છે અને એનું કન્સ્ટ્રક્શન કામ આ 2019 નો ફોટો છે એટલે કે બિફોર 2 years. અત્યારે ઘણું બધું કન્સ્ટ્રક્શન થઈ ગયું છે પણ કન્સ્ટ્રક્શન ઇઝ ઓન ધ વે, ચાલુ છે.
હાઈ સ્પીડ રેલ ટ્રેનિંગ સેન્ટર ઇન બરોડા. આપણું જે પણ આ હાઈ સ્પીડ જે છે ટ્રેન એનું ટ્રેનિંગ સેન્ટર છે જ્યાં આગળ લોકોને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે, સ્કિલ પર્સન્સ ક્રિએટ કરવામાં આવે છે, જે બરોડામાં છે, જેનું લેઆઉટ જે તમને દેખાય છે. અને એ સેન્ટર બની પણ ગયું છે લગભગ 90%, મોર દેન 90%, જે તમે વેબસાઇટ ઉપર પણ જોઈ શકો છો અથવા ગૂગલ સર્ચમાં પણ આપશો તો પણ તમને માહિતી મળશે. હાઈ સ્પીડ રેલ ટ્રેનિંગ સેન્ટર ઇન બરોડા, જે આખો 508 કિલોમીટરનો આખો ટ્રેક છે આપણો. આ 508 કિલોમીટર્સ બિટવીન મુંબઈ એન્ડ અમદાવાદ. મુંબઈ અને અમદાવાદ વચ્ચે 808 કિલોમીટર છે, એમાંથી 21 કિલોમીટર એટલે કે 21 કિલોમીટર અંડરગ્રાઉન્ડ ટનલ છે. That is between, you can say that from Mumbai to Kalyan. આખો જે ટ્રેક જે છે એ અંડરગ્રાઉન્ડ, મતલબ મુંબઈ થી કલ્યાણ, એટલે મુંબઈમાં જ્યાંથી ટ્રેન ચાલુ થાય છે ત્યાંથી મુંબઈથી બહાર આપણે નીકળીએ છીએ ક્લાસ સ્ટેશન ત્યાં સુધીનો આખો જે ટ્રેક છે એ અંડરગ્રાઉન્ડ છે, અંડરગ્રાઉન્ડ ટનલમાં છે 21 કિલોમીટર. જે તમે આ ફિગરમાં જોઈ શકો છો કે આખો જે ટ્રેક દેખાય છે 21 કિલોમીટરનો. બટ યુ કેન સી હિયર ધેટ કે વચ્ચે જે છે તમે મેપ વાળો એક બીજો એરિયા આવ્યો છે, આ જો આ એરિયામાં કે વચ્ચેનો એક એરિયા છે, થાને ક્રીકમાંથી આ ટ્રેન પસાર થશે. ટ્રેન, our bullet train will pass from થાને ક્રીક. થાને ક્રીક એટલે સેન્ચુરિયન છે, આખું અભયારણ્ય છે અને સમુદ્રી વિસ્તાર છે. એટલે ત્યાં આગળ 1 જે થાને ક્રીક છે એમાં 7 કિલોમીટરની ટનલ હશે, એમાંથી 1.8 કિલોમીટર અંડર સી ટનલ છે, એટલે કે સમુદ્રની નીચે, સમુદ્રની અંદર આખી ટનલ બનશે 1.8 કિલોમીટર. અને આપણે આ જે વાત કરીએ છીએ 21 કિલોમીટર, તો ધીટ ઇઝ ધ લોંગેસ્ટ ટનલ ઓફ ઇન્ડિયા. આ સુધી ઇન્ડિયાની લોંગેસ્ટ ટનલ છે 11.2 કિલોમીટરની પીર પાંજર રેલવે ટનલ, જે જમ્મુ કાશ્મીરમાં છે અને એની લેન્થ છે 11.2 કિલોમીટર, while this tunnel is 21 કિલોમીટર લોંગ ઇન અંડરગ્રાઉન્ડ. એટલે સૌથી લોંગેસ્ટ ટનલ છે ઇન્ડિયાની, જે આ કન્સ્ટ્રક્શન થાય છે, અત્યારે કામ ચાલુ છે. અને જ્યારે પણ કમ્પ્લીટ થશે ત્યારે આપણને આ 21 કિલોમીટર અંડરગ્રાઉન્ડમાં ટ્રેનનો ફાયદો અને લાભો પણ જોવા મળશે. બુલેટ ટ્રેન છે અને કોઈ પણ ટ્રેન આપણને ખબર છે કે કોઈ પણ સર્વિસ સારી રીતે કોઈ પણ આપી શકે તેના માટે મેન્ટેનન્સ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે એના માટે મેન્ટેનન્સ સેન્ટર જે 3 બન્યા છે, MAHSR મુંબઈ અમદાવાદ HSR કોરિડોર કહેવાય એને, સુરત, થાને અને સાબરમતી, આ 3 જગ્યાએ એના મેન્ટેનન્સ સેન્ટર હબ બનવાના છે અને કામ ચાલુ છે. જેમાં સુરતમાં સૌથી નાનું સેન્ટર હશે જે 38 હેક્ટરમાં ફેલાયેલું હશે. થાનેમાં જે હશે 58 હેક્ટરમાં ફેલાયેલું હશે, જે સેકન્ડ નંબરનું સેન્ટર હશે. અને સાબરમતીમાં સૌથી મોટું મેન્ટેનન્સ સેન્ટર અમદાવાદ સાબરમતીમાં છે, જે મોર દેન 90 હેક્ટરમાં ફેલાયેલું હશે. તો ઓલ ધીસ થિંગ્સ આર ફોર અવર ઇન્ફોર્મેશન ઓનલી, કે જેથી આપણને ખબર પડે કે આપણે બુલેટ ટ્રેન જે છે અને એ કેવી રીતે ડેવલપ થાય છે અને તેના માટે કેટલી ટેકનોલોજી અને કેટલું કન્સ્ટ્રક્શનની જરૂર પડે, કેટલા રૂપિયાની જરૂર પડે, કેટલા મેન પાવરની જરૂર પડે. ઓકે, નાઉ સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આપણને અહીંયા આવે છે કે ડઝ અ બુલેટ ટ્રેન હેવ એ વ્હીલ્સ? મને ઘણા બધા પૂછે છે. જ્યારે મારી એક બુક પબ્લિશ થઈ હતી ઇલેક્ટ્રિક ટ્રેક્શન એન્ડ કંટ્રોલ, એ ટાઈમે પણ મને ઘણા બધા પૂછ્યું છે કે ડઝ એ બુલેટ ટ્રેન હેવ ધ વ્હીલ્સ? વ્હીલ્સ એમાં પૈડા છે, યસ કે નો? મતલબ એ હવામાં ચાલતી ટ્રેન છે કે વ્હીલ વાળી ટ્રેન છે? તો સૌથી પહેલા તો આન્સર એનો એ છે કે એમાં વ્હીલ છે. યસ, બુલેટ ટ્રેન હેઝ વ્હીલ્સ. એ આપણી કન્વેન્શનલ ટ્રેન જેવી જ છે. જે આપણી કન્વેન્શનલ ટ્રેન ચાલે છે એના જેવી જ વ્હીલ વાળી સિસ્ટમ જ છે. બટ ડ્યુ ટુ ધ સ્ટ્રીમલાઇન ડિઝાઇન, એકદમ એની સ્ટ્રીમ ડિઝાઇન છે, સારી ડિઝાઇન છે અને લાઇટ વેઇટ બોડી, એની જે પણ બોડી છે એકદમ લાઇટ વેઇટ છે અને ડ્યુ ટુ અને હાઈ પાવર મોટર છે, એના કારણે એમાં સ્પીડ એકદમ આપણે હાઈ અચીવ કરી શકીએ છીએ. આજની ઇન્ડિયામાં જે ટ્રેન સિસ્ટમ છે એમાં મેક્સિમમ સ્પીડ 160 કિલોમીટર પર અવર, ત્યારે આ જે ટેકનોલોજી છે એમાં આપણે 320 કિલોમીટર પર અવર, પણ એમાં વ્હીલ તો છે જ, મતલબ વ્હીલ વાળી સિસ્ટમમાં જ આપણે હાઈ સ્પીડ અટેન્ડ કરવાની છે. અને આ જે સિસ્ટમ છે સ્ટાન્ડર્ડ ગેજ ઉપર ચાલશે, ત્યારે અત્યારની આપણી જે કન્વેન્શનલ ટ્રેન છે ધેટ ઇઝ વર્ક્સ ઓન બ્રોડ ગેજ. એટલે કે સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન કે ઘણા બધાના માઇન્ડમાં હોય છે કે આપણે જે ઇન્ડિયામાં બુલેટ ટ્રેન આવે છે હવામાં ચાલતી છે. ના, એ હવામાં ચાલતી ટ્રેન નથી. એ બુલેટ ટ્રેન છે એ વ્હીલ વાળી છે. કન્વેન્શનલ એ રીતે ટ્રેક હશે, એના ઉપર જ એ વ્હીલ ચાલશે અને એના ઉપર જ એ ટ્રેન ચાલશે. ઓકે, નેક્સ્ટ થિંગ, બુલેટ ટ્રેન જે હોય છે આપણે ઘણી વખત જોઈએ છે ટીવીમાં કે એમાં સર્ચિંગમાં, એનું જે નોઝ હોય છે, મતલબ આગળનો ભાગ, એ લોંગ હોય છે. વાય ઇટ ઇઝ લોંગ? આપણે તમે ઇન્ડિયન ટ્રેનમાં જોશો તે લોંગ નહીં હોય, મતલબ એ ફ્લેટ બોડી હોય છે. મતલબ આપણી ઇન્ડિયન ટ્રેન છે ફ્લેટ, મતલબ સામેની જે છે એ મતલબ ફ્લેટ છે. જ્યારે
You can see here આ જે નોઝ છે જે આગળનો ભાગ એ લોંગ છે. Okay, what is the reason for this? આનું જે રીઝન છે કે જ્યારે બુલેટ ટ્રેન ટનલ માંથી પાસિંગ થાય છે, when the bullet train is passing from tunnel at high speed, એકદમ હાઈ સ્પીડ થી ટનલ માંથી પસાર થતી હોય, તો just you can think that it develops air pressure inside the tunnel. ટનલ માં જબરદસ્ત એર પ્રેશર ક્રિએટ કરશે એ ટનલ. આટલી હાઈ સ્પીડે 300 ની સ્પીડે ટ્રેન ટનલ માંથી એકદમ પસાર થાય અને ટ્રેન જે ટનલ માં જે એર છે that is in stationary mode, મતલબ સ્થિર મોડમાં હોય અને અચાનક એક ટ્રેન આવે, એ હવાને કાપીને ટ્રેન જાય, તો just you can think that it creates very high pressure inside the tunnel. એ હાઈ પ્રેશર ના કારણે જબરદસ્ત સાઉન્ડ પ્રોડ્યુસ થાય ટ્રેનની અંદર, ટનલમાં જબરદસ્ત સાઉન્ડ પ્રોડ્યુસ થાય. આ જે સિદ્ધાંત છે, આ જે ફિનોમિના છે જેમાં હાઈ સાઉન્ડ પ્રોડ્યુસ થાય છે તેને કહેવાય છે ટનલ બૂમ. This phenomena of high sound produced in the tunnel due to high speed of the train is known as tunnel boom. અને આ ટનલ બૂમ એટલે કે સાઉન્ડ ને ઘટાડવા માટે બુલેટ ટ્રેનની જે નોઝ હોય છે આગળથી લોંગ રાખવામાં આવે છે કે જેથી જે એર પ્રેશર છે ત્યાંથી ઘટી જાય અને નોઇઝમાં પણ ઘટાડો થાય. એ મતલબ કમ્પ્લીટલી રિમૂવ નહીં થાય પણ ઘટાડો થાય છે. એના કારણે એની નોઝ ખૂબ જ લાંબી રાખવામાં આવે છે. તમે કોઈ પણ જગ્યાએ જોશો તો હાઈ સ્પીડ ટ્રેનની નોઝ ખૂબ જ લાંબી જશે. ઓકે, પાવર સર્કિટ જોઈએ કે આ ટ્રેનની અંદર પાવર ક્યાંથી આવે છે અને મોટર સુધી ક્યાંથી કઈ રીતે પહોંચે છે. તો આ જે ટેકનોલોજી છે ઇટ ઇઝ સેમ એઝ ઇન અવર કન્વેન્શનલ ટ્રેન. આપણી જે કન્વેન્શનલ ટ્રેન છે એ પ્રકારની જ ટેકનોલોજી, મતલબ એ પ્રકારની સિસ્ટમ છે. નો ડાઉટ ટેકનોલોજી ઇઝ એડવાન્સ but system is same as used in our Indian railway. From overhead wire you can see here in this figure first, from overhead wire this is the contact wire કે જેમાંથી મેઇન કરંટ પસાર થાય છે. it is operated at 25 kV AC. ઉપરનો જે ભાગ છે that is known as catenary system. એનો ઉપયોગ છે ફક્ત આ નીચેના જે વાયર છે કોન્ટેક્ટ વાયર એને સ્ટ્રેટ રાખવાનો, કેમ કે એમાંથી આપણે પાવરને કલેક્ટ કરવાનો છે અને એ વાયરનું સ્ટ્રેટ રહેવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જો આપણે ઉપરથી એને બાંધીએ નહીં તો એ જોલ ખાઈ જાય, એના કારણે એમાં સેગ આવી જાય અને એ વાયર સ્ટ્રેટ રહે નહીં. એના માટે ઉપર કેટેનરી સિસ્ટમ છે, ઇટ પ્રોવાઇડ્સ ધ મિકેનિકલ સપોર્ટ ટુ કોન્ટેક્ટ વાયર. આ કોન્ટેક્ટ વાયરમાંથી પેન્ટોગ્રાફ જે છે ઇટ વિલ કલેક્ટ ધ કરંટ. પેન્ટોગ્રાફ કઈ રીતે વર્ક કરે છે તો તમે જોઈ શકો, ઇટ ઇઝ પ્લેસ ઓન ધ બોડી ઓફ એન્જિન, લોકોમોટિવ જેને આપણે કહીએ કે ટ્રેનની જે એન્જિન છે કે એની બોડી ઉપરની જે છત છે એના ઉપર એ પેન્ટોગ્રાફ મૂકવામાં આવે અને એને એર પ્રેશર અથવા શ્રિંક પ્રેશરની મદદથી અપડાઉન કરી શકીએ, જે તમને ફિગરમાં દેખાય છે. અને એ પ્રેશર એના માટે જરૂરી છે સો ઇટ મેન્ટેન્સ ધ કન્ટિન્યુઅસ કોન્ટેક્ટ વિથ કોન્ટેક્ટ વાયર. જે ઉપરનો જે કોન્ટેક્ટ વાયર છે એની સાથે આ જે કન્ટિન્યુઅસ કોન્ટેક્ટ બનાવે એના માટે પ્રેશર જરૂરી છે. So it is completely operates with air pressure or spring pressure. Now the pantograph will collect the power from overhead wire, then it gives to transformer inside the engine. Engine ની અંદર જે ટ્રાન્સફોર્મર હશે એને પાવર આપશે, ત્યાંથી વોલ્ટેજ એઝ પર અવર રિક્વાયરમેન્ટ આપણે સ્ટેપ અપ સ્ટેપ ડાઉન કરીએ. એ સ્ટેપ ડાઉન વોલ્ટેજ ઇઝ ધેન ગિવન ટુ એસી ડીસી રેક્ટિફાયર સર્કિટ છે, જે એસી પાવરને ડીસી માં કન્વર્ટ કરે છે. આ બધું જ આપણે ટેક્સનમાં કે એમાં આવે છે આપણે ભણવામાં, એટલે આપણે એમાં ડીપમાં વધારે નહીં જઈએ. એસી ટુ ડીસી કરે છે. એ ડીસી પાવર જે છે, હવે ઉપરનો જે પાવર છે ને આ પાવર એ સિંગલ ફેજ એસી છે, સિંગલ ફેજ. જ્યારે અવર મોટર ઇઝ થ્રી ફેજ, સો વી મસ્ટ હેવ ટુ કન્વર્ટ ધીસ સિંગલ ફેજ પાવર ઇન્ટુ થ્રી ફેજ. તો આપણે ડાયરેક્ટલી કન્વર્ટ કર્યા વગર આપણે પહેલા એને ટ્રાન્સફોર્મરની મદદથી એઝ પર રિક્વાયરમેન્ટ એને સ્ટેપ ડાઉન કરી એસી ટુ ડીસી ડીસીમાં કન્વર્ટ કરીએ, પછી એને સ્મૂથ કરી દઈએ, પ્યોર ડીસીમાં કન્વર્ટ થઈ જાય. અને આફ્ટર ધેટ ધીસ ડીસી પાવર ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ એસી યુઝિંગ ધ કન્વર્ટર્સ, એન્ડ ધીસ એસી પાવર ઇઝ એ થ્રી ફેજ એસી પાવર. And then this three-phase AC power is given to three-phase motor, three-phase induction motor. And this three-phase induction motor is coupled with our wheel through gear system. તો આ રીતે આપણો જે ઇલેક્ટ્રિક પાવર છે એ મિકેનિકલમાં કન્વર્ટ થઈને આપણા વ્હીલ સુધી, મતલબ ટ્રેનના વ્હીલ સુધી પહોંચે છે અને થ્રી ફેઝ થઈને, સિંગલ ફેઝ પાવર થ્રી ફેઝ થઈને પહોંચે છે. એટલે આપણે અહીંયા થ્રી ફેઝ મોટર યુઝ થાય. જ્યારે આપણી કન્વેન્શનલ સિસ્ટમ છે ડીસી ઉપર ચાલે છે, એટલે કે ઉપર ઓવરહેડ સિસ્ટમ ઇઝ ઓન એસી, વર્ક્સ ઓન એસી. We will take that power at 25 kV AC, and then it is given to transformer, then it is rectified by rectifier, and then this DC power is given to DC series motor to our conventional train system. ત્યારે Shinkansen technology માં એ જ DC power ને DC to AC કરવામાં આવે છે. Here IGBTs are used for this rectification and conversion of the power.
Now, aerial LIDR topographic survey. That is the very interesting technology. It is used in civil engineering. જે ઘણા બધા સિવિલ એન્જિનિયરના આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે તે લેન્ડ ઉપર સર્વે કરતા હોય છે અને ઘણા બધા દૂરબીન કેમેરા રોડ ઉપર જમીન ઉપર રાખીને કરે છે. That is our conventional technology that is used in our India, and this is aerial LIDR topographic technology. એરિયલ એટલે ઉપરથી હવામાંથી, મતલબ એરિયલ વ્યૂ છે. એ એરિયલ વ્યૂ થી આપણે આખી જો ટ્રેક છે 508 કિલોમીટરનો ટ્રેક, એનો સર્વે કરવામાં આવ્યો છે. તો LIDR નું આખું નામ શું છે? તો લાઇટ ડિટેક્શન એન્ડ રેન્જિંગ. લાઇટ ડિટેક્શન એન્ડ રેન્જિંગ. This technology use the light in form of laser to measure the distance. લાઇટ નો યુઝ કરે છે. જે રીતે આપણે ઓપ્ટિકલ ફાઇબર કોમ્યુનિકેશન સિસ્ટમ છે, ઓપ્ટિકલ ફાઇબરમાં લાઇટ નો ઉપયોગ થાય છે, ધેટ્સ વી નો. એ સિસ્ટમ કેટલી ફાસ્ટ છે. તો અહીંયા આગળ પણ આ સિસ્ટમમાં, આ ટેકનોલોજીમાં, સર્વિંગ ટેકનોલોજીમાં લાઇટ નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે સર્વિંગ માટે. આની અંદર શું હોય છે? ઇન ધીસ ટેકનોલોજી ધ LIDR ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ અને ઘણા બધા સેન્સર્સ એ એરોપ્લેનમાં જોડેલા હોય છે. There are number of sensors and LIDR instruments are joined with this aeroplane. અને એરોપ્લેનમાં 100 મેગાપિક્સલ ના કેમેરા પણ એમાં જોડેલા હોય છે કે જે કન્ટિન્યુઅસ અને એકદમ પરફેક્ટ પિક્ચર લે છે. એરોપ્લેન સાથે આ બધા સેન્સર અને ટેકનોલોજી જે પણ જોડેલી છે એનાથી ઘણા બધા ડેટા એ મતલબ કેચઅપ કરે છે. લેઝર ડેટા, જીપીએસ ડેટા, ફ્લાઇટના પેરામીટર્સ અને એકચ્યુઅલ ફોટોની મદદથી આ બધાનું કોમ્બિનેશન કરીને પછી આખો જે ટ્રેક છે ડિસાઇડ કરવામાં આવે છે. કેમ કે 508 કિલોમીટરનો ટ્રેક ડિસાઇડ કરવાનો છે અને આખો એલિવેટેડ ટ્રેક છે. તો ત્યારે તો એ ટ્રેક જે છે આખો એલિવેટેડ છે અને સ્પેશિયલ ડેડિકેટેડ ટ્રેક છે. તો ઇટ વિલ, આપણી જો કન્વેન્શનલ સિસ્ટમથી આ ટ્રેકનું સર્વે આપણે કરીએ, then it will take 12 months approximately. But using this technology, this survey is completed only in 12 weeks. 12 વીકમાં આ ટેકનોલોજીની મદદથી સર્વે આખો કમ્પ્લીટ થઈ ગયો. તો where 12 months and where 12 weeks. તો આ ટેકનોલોજી ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન્ડિયામાં યુઝ થઈ છે સર્વે માટે. અને 12 અઠવાડિયામાં આખો જે સર્વે છે અમદાવાદ મુંબઈ બુલેટ ટ્રેન વચ્ચેનો એ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો. આની એક્યુરેસી ખૂબ જ હાઈ છે, અપ ટુ 100 mm. આટલા મોટા પ્રોજેક્ટમાં, આટલા મોટા કોરિડોરમાં 100 mm ની એક્યુરેસી, ધેટ ઇઝ વેરી 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 ગુડ થિંગ. અને આ જે સિસ્ટમ છે મિલિયન્સ પોઈન્ટ્સ ઓફ ડેટા પર સેકન્ડને કેચઅપ કરે છે. એક સેકન્ડમાં મિલિયન્સ ડેટાને કેચઅપ કરી શકે છે. એટલે ધીસ સિસ્ટમ ઇઝ વેરી 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 ફાસ્ટ. અને ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન્ડિયામાં આ સિસ્ટમ યુઝ થઈ છે સર્વે માટે. અને ભવિષ્યમાં પણ આપણી જે ટ્રેન છે એમાં ટેકનોલોજી હવે ભવિષ્યમાં પણ યુઝ થશે. ઓકે, નેક્સ્ટ થિંગ ઇઝ ડિજિટલ સિસ્ટમ ઓટોમેટિક ટ્રેન કંટ્રોલ. આગળ આપણે વાત કરી કે શિંકાનસેન ટેકનોલોજી ઇઝ કમ્પ્લીટલી વર્ક્સ વિથ ઓટોમેટિક ટ્રેન કંટ્રોલ સિસ્ટમ. યુ કેન થિંક કે 300 કિલોમીટર પર અવરની સ્પીડે ટ્રેન ચાલતી હોય, અંદર ડ્રાઈવર બેઠો છે અને શું એ સિગ્નલને જોઈ શકશે? 300 કિલોમીટર પર અવર શું એ સિગ્નલને જોઈ શકશે? શું એ સિગ્નલને જોઈને એ પ્રમાણે વર્ક કરી શકશે? ના. આટલી હાઈ સ્પીડે એ મતલબ બહારની સિસ્ટમને જોઈ અને એના પ્રમાણે વર્ક નહીં કરી શકે. જે રીતે એરોપ્લેનમાં પણ ઓટોમેટિક સિસ્ટમ હોય છે એ રીતે અહીંયા પણ ઓટોમેટિક ટ્રેન કંટ્રોલ એટલે કે ઓટોમેટિક પાયલોટ, વન ટાઈપ ઓફ ઓટોમેટિક પાયલોટ. એ કેવી રીતે કામ કરીએ એ આપણે જોઈએ. ને આ ટેકનોલોજી જાપાનની શિંકાનસેન ટ્રેનમાં યુઝ થાય છે. અને આ જ ટેકનોલોજીના કારણે જાપાનની જે ટ્રેન છે શિંકાનસેન ટેકનોલોજી, ઇન ધીસ 55 years એક પણ એક્સિડન્ટ આ ટેકનોલોજી ફેલ્યુરના કારણે થયો નથી. નોટ એ સિંગલ એક્સિડન્ટ ડ્યુ ટુ ધ ફેલ્યુર ઓફ ટેકનોલોજી. આ ટેકનોલોજી કેવી રીતે કામ કરે છે? તો એટીસી એટલે ઓટોમેટિક ટ્રેન કંટ્રોલ કેવી રીતે કામ કરે છે? તમને જો અહીંયા આગળ એક સ્ટોપિંગ પોઈન્ટ બતાવ્યો છે કે આ ટ્રેનને અહીંયા આગળ સ્ટોપ થવાનું છે. ધીસ ઇઝ ધ સ્ટોપિંગ પોઈન્ટ એટલે કે સ્ટેશન. અહીંયા આગળ ટ્રેનને સ્ટોપ થવાનું છે. નાઉ જે ટ્રેન છે, જે ટ્રેક ઉપર ચાલે છે ટ્રેક, એ ટ્રેકના કન્ટિન્યુઅસ ડેટા, ટ્રેન કઈ જગ્યાએ કઈ પોઝિશનમાં છે એ સેન્ટર ઉપરથી આપણે બેઠા બેઠા આપણને ખબર પડી છે. અને જે તે ટ્રેક માટે સ્પીડ પહેલેથી ડિસાઇડ જ કરેલી છે કે આથી આ જ ટ્રેક ઉપર મતલબ મૂવ થાય ટ્રેન, તો અહીંયા આગળ 300 ની સ્પીડ, અહીંયા 220 ની સ્પીડ, એ પહેલેથી ડિસાઇડ જ હશે અને પહેલેથી જ કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમમાં ડેટા ફીડ હશે. હવે જ્યારે ટ્રેન 300 વાળી જે સ્પીડથી મતલબ જે ટ્રેક છે જેના પરથી પસાર થાય ત્યાંની એની સ્પીડ 300 કિલોમીટર પર અવર છે, 300 કિલોમીટર પર અવર એ સ્પીડ ટ્રેન ચાલશે.
પણ આગળ જ્યારે ટ્રેન આવશે અને જે ટ્રેક ઉપર આવશે ત્યાં એની સ્પીડ 200 કિલોમીટર પર અવર પહેલેથી ડિસાઇડ હશે, તો ત્યાં ઓટોમેટિકલી એ જે ડિસ્ટન્સ છે એ ઓટોમેટિકલી સેન્ટર ઉપર એ ચેક થઈ જશે અને એ ઓટોમેટિકલી સિગ્નલ મોકલશે ટ્રેનને. એ જે ટ્રેનને સિગ્નલ મોકલશે ત્યાંથી એ ટ્રેન ઓટોમેટિકલી એની સ્પીડ ઘટાડી દેશે. એટલે કે ત્યાંના અંદર જે બેઠો છે ડ્રાઈવર, એને સ્પીડ ઘટાડવાની જરૂર નથી, એને જસ્ટ એ ચેક કરવાની જરૂર છે ડિસ્પ્લે ઉપર કે ક્યાંય કઈ પ્રોબ્લેમ તો નથી ને, જે રીતે આપણે આમાં જોઈએ છીએ પ્લેનમાં જોઈએ છીએ એ જ રીતે. અને ક્યાં કોઈ કારણસર ઓવર સ્પીડ થઈ જાય ડ્યુ ટુ ધ ડ્રાઈવર કે કોઈ પણ કારણસર, તો એ પણ અહીંયા આગળ એ ઓપરેટ કરે, એ અહીંયા આગળ એટીસી ડિવાઇસ દ્વારા ચેક થશે અને એ જે સિગ્નલ છે એટીસી સિગ્નલ એ ડાયરેક્ટલી ટ્રેનને મોકલે છે. ટ્રેન ઓટોમેટિકલી એની સ્પીડ ઘટાડી દેશે. એટલે કે એ મતલબ સિસ્ટમ આવશે જ નહીં કે જેમાં ઓવર સ્પીડ કે અંડર સ્પીડ થશે. એ આખી સિસ્ટમ જ ઓટોમેટિક છે કે ઓવર સ્પીડ કે અંડર સ્પીડ જેવા પ્રોબ્લેમ આવતા જ નથી. સાથે એવોઇડ ટ્રેન ટુ ટ્રેન કોલાઇઝન, જે એક્સિડન્ટ થાય છે ટ્રેન ટુ ટ્રેન, એ જ ટ્રેક ઉપર આગળ ટ્રેન કેટલા અંતરે ચાલે છે, ડિસ્ટન્સ પણ ફિક્સ કરેલું છે કે આટલા ડિસ્ટન્સથી આગળ ટ્રેન, ઓછા ડિસ્ટન્સે ટ્રેન હશે તો એ ઓટોમેટિકલી નેક્સ્ટ ટ્રેનને સિગ્નલ મોકલી દેશે અને નેક્સ્ટ ટ્રેનની સ્પીડને ઓછી કરી દેશે અથવા ત્યાં આગળ ટ્રેનને ઊભી કરી દેશે. એટલે ટ્રેન ટુ ટ્રેન એક્સિડન્ટ પણ રોકાઈ જાય. કેમ કે અહીંયા આપણે જે વાત કરી છે 320 કિલોમીટર પર અવરની સ્પીડે ચાલતી ટ્રેનની, તો અહીંયા આગળ જસ્ટ 320 કિલોમીટર પર અવરની સ્પીડ એટલે તમે કહી શકો કે 1 મિનિટમાં કેટલું ડિસ્ટન્સ કાપશે? લગભગ 5 થી 6 કિલોમીટર. એટલે 1 મિનિટનો પણ અહીંયા પ્રોબ્લેમ થાય તો 6 કિલોમીટર ડિસ્ટન્સ ટ્રેન કવર કરી લે છે. એટલે આ જાતના પ્રોબ્લેમ થાય નહીં એના માટે કમ્પ્લીટલી ઓટોમેટિક ટ્રેન કંટ્રોલ સિસ્ટમ યુઝ કરવામાં આવે છે. આ ટેકનોલોજી ઇન્ડિયામાં ફર્સ્ટ ટાઈમ જ યુઝ થવાની છે. Now next thing is early earthquake detection system પણ આ ટેકનોલોજીમાં યુઝ થાય છે. જાપાનની જે શિન્કાન્સેન ટેકનોલોજી છે જેમાં early earthquake detection system કે જ્યાં આગળ અર્થક્વેક થાય છે જેનું એપિસેન્ટર હોય તેની પ્રોડ્યુસ ધ સેકન્ડરી વેવ, પ્રાઇમરી વેવ, અમુક જગ્યાએ અમુક ડિસ્ટન્સ ઉપર કોસ્ટલાઇન સિસ્મોમીટર મૂકેલા હોય, they will detect this P wave, primary waves of earthquakeના જે પ્રાઇમરી વેવ છે એને ડિટેક્ટ કરશે and then signal send to substation. આના જે સબસ્ટેશન હશે એ કમ્પ્લીટલી અલગ જ હશે, ડેડિકેટેડ ટ્રેક છે અને સબસ્ટેશન પણ અલગ જ બનશે આના જે બુલેટ ટ્રેન છે. તો એ જે કોસ્ટલાઇન સિસ્મોમીટર છે ડાયરેક્ટલી સેન્ડ ધ સિગ્નલ ટુ સબસ્ટેશન ટ્રાન્સફોર્મર, એટલે કે સબસ્ટેશન સિસ્ટમને ત્યાં સિગ્નલ મોકલશે. એ સબસ્ટેશન એ બંધ કરી દેશે, પાવર જે બુલેટ ટ્રેનને પાવર સપ્લાય થાય છે એ સિસ્ટમને જ બંધ કરી દેશે. એટલે અર્થક્વેક જ્યારે પણ થવાનો હોય એની પહેલા જ એનો સિગ્નલ ટ્રેનને મળી જાય કે જેથી આટલી હાઈ સ્પીડે ટ્રેન ચાલતી હોય અને અર્થક્વેક થાય તો ધેટ we can think that કે ટ્રેનમાં શું મતલબ એક્સિડન્ટ થઈ જવાની શક્યતા બહુ વધી જાય છે. તો એ એક્સિડન્ટ ન થાય એને અટકાવવા માટે અર્લી અર્થક્વેક ડિટેક્શન સિસ્ટમ પણ આ શિન્કાન્સેન ટેકનોલોજીમાં યુઝ કરવામાં આવે છે અને જે ઇન્ડિયામાં યુઝ થશે. આ કોઈ પણ આટલી બધી ટેકનોલોજી આ બુલેટ ટ્રેનમાં યુઝ થવાની છે તો ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇટ વિલ ટેક્સ મચ મોર ટાઈમ. જ્યારે બધી ટેકનોલોજી ડેવલપ થઈ જાય પછી જ્યારે નેક્સ્ટ બુલેટ ટ્રેન આવશે બીજા રૂટ ઉપર તો એનું કામ એકદમ ફાસ્ટ થવાનું છે, સ્પીડથી થશે. Now next thing is continuous rail temperature monitoring, wind monitoring. આમાં એવી પણ સિસ્ટમ છે રેલના ટેમ્પરેચરને અને વિન્ડના જે પણ સ્પીડ છે વિન્ડની એને કન્ટિન્યુઅસ મોનિટર કરે છે. એના માટે નેટવર્ક સેન્સર યુઝ કરવામાં આવે છે જે રેલના ટ્રેક ટેમ્પરેચરને પણ યુઝ કરે છે, રેઇન મોનિટરિંગ પણ કરે છે કે કેટલો વરસાદ પડે છે કે નહીં અને વિન્ડની જે ડાયરેક્શન છે એની સ્પીડને પણ ચેક કરે છે. સાથે આપણી જે બુલેટ ટ્રેન જે છે એને ક્રોસ વિન્ડ સ્પીડ માટે 30 કિલોમીટર પર અવર, એટલે કે જો જે દિશામાં ટ્રેન ચાલતી હોય એનાથી ક્રોસ એંગલમાં જો 30 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક કરતા વધારે સ્પીડ વાળો જો પવન ફૂંકાય તો એ ઓટોમેટિકલી સેન્ડ ધ અલાર્મ સિગ્નલ ટુ અવર ઓપરેશનલ કંટ્રોલ સેન્ટર સાબરમતી. સાબરમતીને સેન્ટરને સિગ્નલ મોકલી દેશે અને સાબરમતી કંટ્રોલ છે ત્યાંથી જ એ ટ્રેનને સપ્લાય જે પણ એને આપીએ છીએ બંધ થઈ જશે અને ટ્રેનને સ્ટોપ કરી શકાય છે. એટલે આપણે મેજર એક્સિડન્ટ થતું આપણે એને અટકાવી શકીએ. So this type of technologies are also used in this bullet train. Now coach technology, કોચની ટેકનોલોજી કેવી હશે? જે કોચ અંદર યુઝ થવાના છે એની ટેકનોલોજી કેવી હશે? તો આપણને ખબર છે કે આપણે જે લોકો એરોપ્લેનમાં કે પ્લેનમાં બેઠા છે જ્યારે પ્લેન ઉપર ચાલે છે ને હાઈ સ્પીડે ચાલે છે તો એક પ્રકારનું કાનની અંદર એક પ્રેશર જનરેટ થાય છે, ઇયર પ્રેશર તેને કહીએ. ઘણા બધા પેસેન્જરે ફેસ કર્યું હશે જે લોકો પ્લેનમાં બેઠા હશે.
તો આ ટાઈપનો પ્રોબ્લેમ, ધ સિમિલર ચેલેન્જીસ માઇટ અકર ઇન હાઈ સ્પીડ રેલ. આ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ હાઈ સ્પીડ રેલમાં પણ થવાનો છે જ્યારે તે ટનલમાંથી પસાર થાય છે ત્યારે. Mainly when the train passing from tunnel, this type of ear problem will create. And એનું જે મેઇન રીઝન છે, રીઝન બીઇંગ જ્યારે ટ્રેન ટનલમાં હાઈ સ્પીડે એન્ટર થાય છે તો એર પ્રેશર ક્રિએટ થશે ઇનસાઇડ એન્ડ આઉટસાઇડ ઓફ કાર, એટલે કે બોગી, જે પણ ટ્રેનની બોગી છે એની આઉટસાઇડ અને ઇનસાઇડ એર પ્રેશર ડિફરન્સ ક્રિએટ થાય છે અને એ આપણા કાનની અંદર એક પેઇન ક્રિએટ કરે છે જેનાથી આપણને કંઈક એવું લાગે છે કે મારા કાન બંધ થઈ ગયા કે સંભળાતું નથી, એવું કંઈક શોર્ટ ટાઈમ માટે થાય છે પણ થાય છે ખરી. ટુ ઓવરકમ ધીસ પ્રોબ્લેમ, આ પ્રોબ્લેમ દૂર કરવા માટે આખી જે કારની બોડી છે એને એર ટાઈટ બનાવવામાં આવે છે, કમ્પ્લીટલી એર ટાઈટ. એમાં બહારની કોઈ જ હવા એન્ટર થઈ શકશે નહીં. એ પ્રકારની એને એર ટાઈટ બોડીમાં બનાવવામાં આવે છે અને ઇનસાઇડ પ્રેશર છે કન્ટિન્યુઅસલી મેન્ટેન કરવામાં આવે છે પોઝિટિવ અબાઉટ ધ એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર. એટલે જે પણ કોચ છે, બોગી છે, એની અંદરનું જે પ્રેશર છે કન્ટિન્યુઅસલી એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર કરતા વધારે જ મેન્ટેન કરવામાં આવે છે, એટલે આ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ એમાં થતો નથી. તો this type of technology is also used in our bullet train. જે પણ આપણે બુલેટ ટ્રેન ભવિષ્યમાં આવશે એમાં આ પ્રકારની ટેકનોલોજી યુઝ થવાની છે. ઓકે, જનરલ ઇન્સ્પેક્શન ટ્રેન, જીઆઈટી જેને કહીએ, જનરલ ઇન્સ્પેક્શન ટ્રેન, કે આપણી જે ગવર્નમેન્ટ છે એટલે કે જે પણ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે NHSR, નેશનલ હાઈ સ્પીડ રેલવે કોર્પોરેશન લિમિટેડ, એને આ જનરલ ઇન્સ્પેક્શન ટ્રેન પણ પરચેઝ કરી છે. This train is only used for inspection purpose. એ પણ 320 કિલોમીટર પર અવરની સ્પીડે ચાલે છે. એ કઈ રીતે કામ, મતલબ એ શેના માટે છે તો મેઝરિંગ એન્ડ ઇન્સ્પેક્ટિંગ ધ પેરામીટર્સ ઓફ ટ્રેક. કેમ કે ટ્રેક આટલો લાંબો છે, આટલી બધી ટ્રેનો ચાલતી હોય તો ટ્રેકનું જે કન્ટિન્યુઅસ, કેમ કે આખો ટ્રેક એલિવેટેડ છે, ત્યાં આગળ માણસ એની જાતે ચાલીને પહોંચી શકે એવું નથી. તો એના માટે આપણે કંઈક એવી સુવિધા રાખવી પડે, ફેસિલિટી રાખવી પડે કે એની મદદથી આપણે જે તે જગ્યાએ એકદમ ઓછા સમયમાં પહોંચી શકીએ અને તેનું મેન્ટેનન્સ કે જે પણ આપણે કરવું છે આપણે કરી શકીએ કે જેથી એની લાઈફ અને આયુષ્ય વધે ને એક્સિડન્ટ રોકી શકીએ. એટલે કે ઇન્સ્પેક્ટિંગ ધ પેરામીટર્સ ઓફ ટ્રેક છે, પાવર સપ્લાય છે, કોઈ પણ જગ્યાએ ઇલેક્ટ્રિફિકેશન છે કે ટેલિકોમ્યુનિકેશન સિસ્ટમ છે, એ બધાને કન્ટિન્યુઅસ ચેક કરવા માટે જીઆઈટી ટ્રેનનો ઉપયોગ થવાનો છે. આ જીઆઈટી ટ્રેક આપણે ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટે મતલબ પરચેઝ કરી લીધી છે અને જેમાં 6 કાર, મતલબ 6 બોગી હોય છે, 6 કાર હોય છે અને એ પણ 320 કિલોમીટર પર અવરની સ્પીડે ચાલવાની છે. આ ઇન્સ્પેક્શન ટ્રેન એ ખાલી ફક્ત ઓનલી યુઝ ફોર ઇન્સ્પેક્શન પર્પઝ ઓર મેન્ટેનન્સ પર્પઝ. આ જે 6 ટ્રેન છે એની અંદર કમ્પ્લીટલી સ્પેશિયલ રૂમ ડિઝાઇન કરેલા હશે કે જેની અંદર જે પણ લોકો જતા હશે ત્યાં બેસી મીટિંગ કરી શકે. ઘણા બધા ઇક્વિપમેન્ટ મેન્ટેનન્સ માટે જરૂરી ઘણા બધા ઇક્વિપમેન્ટ પણ એ ટ્રેનમાં હશે. ટેકનોલોજીની બધી સુવિધા જીઆઈટીમાં હશે કે જેની જરૂર મેન્ટેનન્સ માટે અથવા ઇન્સ્પેક્શન માટે પડે. ઓલ ધ થિંગ્સ આર અવેલેબલ ઇન ધીસ જીઆઈટી ટ્રેન. એ આપણે ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટે પરચેઝ કરી લીધી છે. નાઉ નેક્સ્ટ થિંગ, એડવાન્સ ડ્રાઈવર સપોર્ટ સિસ્ટમ. જે ઇન્ડિયન ટ્રેન, જે બુલેટ ટ્રેન છે તેની જે ડ્રાઈવર સપોર્ટ સિસ્ટમ છે કમ્પ્લીટલી એડવાન્સ છે. તમે અહીંયા જોતા હશો ઘણા બધા ડિસ્પ્લે છે, કમ્પ્લીટલી હાઈટેક સિસ્ટમ છે કે અત્યારની તમે કન્વેન્શનલ ટ્રેન જે છે એનું તમે ડ્રાઈવરનું કેબિન જુઓ અને આ કેબિન જુઓ. જો એક ફોટો એ પણ બતાવ્યો છે કે નરેન્દ્ર મોદી અને જાપાનના તે સમયના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર જે શિંકાનસેન E5 સિરીઝમાં બેઠા છે અને નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ એને ચલાવે છે. આ જ ટેકનોલોજી આપણે ઇન્ડિયામાં આવવાની છે. ડ્રાઈવરને બધું જ અહીંયા ડિસ્પ્લે ઉપર દેખાશે અને ઓટો પાયલોટની વ્યવસ્થા પણ આમાં હોય છે. ઓટો પાયલોટ એટલે ડ્રાઈવર ખાલી મતલબ અંદર જોઈ અને બધું ધ્યાન રાખી શકે અને ટ્રેનને ઓટો પાયલોટ મોડમાં મૂકી શકે જેથી ટ્રેન એની સ્પીડ ઉપર કે એની રીતે ચાલી શકે છે. ઓકે, અત્યાર સુધી આપણે જે વાત કરી ને 1 કલાક, ધેટ ઇઝ રિલેટેડ વિથ બુલેટ ટ્રેન. જે ઇન્ડિયામાં ટેકનોલોજી આવે છે બુલેટ ટ્રેનની ટેકનોલોજી, બરાબર. એન્ડ ધીસ ટેકનોલોજી યુઝ ધ વ્હીલ્સ. આપણી આ જે ટેકનોલોજી ઇન્ડિયામાં આવે છે એ વ્હીલ વાળી સિસ્ટમ છે. મતલબ ટ્રેક હશે, ટ્રેક ઉપર જે ટ્રેન ચાલશે એમાં પૈડા હશે. એ પૈડા જે કન્વેન્શનલ ટ્રેન છે એ રીતે જ ચાલશે. પણ ઘણા બધા ક્વેશ્ચન એ પણ પૂછે છે તો પછી એ મેગ્નેટિક ટ્રેન શું છે, હાઉ ઇટ વિલ વર્ક, એ ઇન્ડિયામાં ક્યારે આવશે કે નહીં આવે અને આવશે તો ક્યારે આવશે? That is the main question. તો આપણે જે વાત કરી હાઈ સ્પીડ ટ્રેનની, તો આ જે મેગ્લેવ ટ્રેન છે this is known as સુપર હાઈ સ્પીડ ટ્રેન.
સુપર હાઈ સ્પીડ ટ્રેન, ધેટ ઇઝ ધ મેગ્લેવ ટ્રેન. એને આપણે બીજા અર્થમાં કહી શકીએ ડ્રાઇવિંગ વિથઆઉટ વ્હીલ્સ એન્ડ ફ્લાઇંગ વિથઆઉટ વિંગ્સ. વ્હીલ વગર ડ્રાઈવ અને પાંખ વગર ઉડવું, એ રીતની આ ટ્રેન છે. મતલબ હવામાં દોડે છે આ ટ્રેન વિથઆઉટ એની સપોર્ટ્સ, વિથઆઉટ એની સપોર્ટ્સ. અને આ ટેકનોલોજી, આ સિસ્ટમ મેગ્લેવ ટ્રેન જેને કહીએ, ધ મેગ્લેવ ટ્રેન્સ આર વર્કિંગ nowadays in Japan, China and South Korea. Only in 3 countries. 3 જ કન્ટ્રીમાં અત્યારે મેગ્લેવ ટ્રેન કોમર્શિયલ લેવલ ઉપર ચાલે છે. ચાઇના, સાઉથ કોરિયા એન્ડ જાપાન. અમેરિકા કે ફ્રાન્સ જેવી કન્ટ્રીમાં પણ કોમર્શિયલ લેવલે ટ્રેન નથી ચાલતી. મતલબ લોકલ લેવલે કે ઇન્ટરસિટીમાં કેવી જગ્યાએ ચાલતી હશે રિસર્ચ લેવલે, બટ કોમર્શિયલ લેવલે. ને આ જે સ્પીડ છે, આ ટ્રેનની જે સ્પીડ હશે, મેક્સિમમ સ્પીડ ઇઝ અપ ટુ 600 કિલોમીટર પર અવર. 600 કિલોમીટર પર અવર. જસ્ટ થિંક, આજે ઇન્ડિયામાં 160 કિલોમીટર પર અવરની સ્પીડે ટ્રેન ચાલે છે. ધેટ ઇઝ ધ મેક્સિમમ સ્પીડ ઓફ ઇન્ડિયન રેલવે. જ્યારે જાપાન, ચાઇના, સાઉથ કોરિયામાં જે ટ્રેન ચાલે છે મેગ્લેવ ટ્રેન, એની સ્પીડ 580-600 કિલોમીટર પર અવર. તો આપણે કેટલા પાછળ છીએ ટેકનોલોજીમાં. એક આપણે કહી શકીએ કે વી આર વેરી બેક ઇન ટેકનોલોજી. પણ બીજા અર્થમાં આપણે એવું કહી શકીએ કે ઇન્ડિયામાં સંભાવનાઓ ખૂબ જ છે ટ્રેનમાં અથવા કોઈ પણ જગ્યાએ ટેકનોલોજીમાં ખૂબ જ, કેમ કે આપણે જ્યાં સુધી પહોંચવાનું છે એટલે ઘણી બધી સંભાવનાઓ ઇન્ડિયામાં ટેકનોલોજીકલ લેવલે છે. એટલે વી ઓલ આર ધ એન્જિનિયર્સ, આપણે બધા એન્જિનિયર છે અને આપણા માટે અપૂર્વ સંભાવનાઓ ઇન્ડિયામાં છે આવનાર સમયમાં. હવે આ જે મેગ્લેવ ટ્રેન છે, જેમાં જે એક્સેલરેશન એન્ડ બ્રેકિંગ જે છે એ જબરદસ્ત પાવરફુલ હશે. એક્સેલરેશન એટલે જે મતલબ ટ્રેન સ્પીડ પકડે છે, પિકઅપ ઓફ ધ ટ્રેન એન્ડ બ્રેકિંગ ઓફ ધ ટ્રેન, એ ખૂબ જ પાવરફુલ હશે. That is due to because they does not depends on friction of track. એ ટ્રેકના ફ્રિક્શન ઉપર ડિપેન્ડ કરતા નથી, કેમ કે ટ્રેક ઉપર ચાલતી ટ્રેન નથી, એ હવામાં ચાલે છે. એ હવામાં ચાલતી ટ્રેન છે, એમાં કોઈ વ્હીલ નથી. એટલે આ પ્રોબ્લેમ અહીંયા આગળ ઓછા થઈ જાય. એટલે જ આ ટ્રેન ખૂબ જ હાઈ સ્પીડ એટેન્ડ કરી શકે છે. તો આ જે ટ્રેન છે મેગ્લેવ ટ્રેન, ઇટ વર્ક્સ ઓન મેગ્નેટિક લેવિટેશન પ્રિન્સિપલ. જે વિદ્યાર્થીઓ 6th સેમેસ્ટરમાં ડિપ્લોમા કે ડિગ્રીમાં આવી ગયા છે, ઇલેક્ટ્રિક ટ્રેક્શન સબ્જેક્ટ ભણવાનો આવી ગયો છે, એમાં એક આ પ્રિન્સિપલ આવે છે સિદ્ધાંત મેગ્નેટિક લેવિટેશન. વોટ ઇઝ ધ મેગ્નેટિક લેવિટેશન, એના વિશે આપણે થોડું જોઈએ. કેમ કે ઇન્ડિયામાં હજી આ ટેકનોલોજી ચાલુ થઈ નથી અને ચાલુ થતા હજી બહુ સમય લાગશે. પહેલા તો આપણે આ સિંકાચેન ટેકનોલોજી એટલે કે વ્હીલવાડ, એ 15-20 વર્ષ પછી એ ટેકનોલોજી જ્યારે એકદમ એની ચરમસીમાએ પહોંચશે પછી આપણે આ સિસ્ટમ, એટલે આપણે જસ્ટ આની કોન્સેપ્ટ અને થિયરી ભણીએ છીએ ઇન્ડિયામાં. ઇટ ટેક્સ મચ મોર ટાઈમ. તો મેગ્લેવ ટ્રેન છે એનીથિંગ ધેટ લેવિટેટ્સ, એટલે કે ઉપર, બાય મીન્સ ઓફ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. એટલે કે કોઈ પણ એવી વસ્તુ કે જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ દ્વારા ઊંચકાય છે, મેગ્નેટિક ફિલ્ડ દ્વારા ઊંચકાય છે, એને મેગ્નેટિક લેવિટેશન કહેવાય. અને જે મેગ્લેવ ટ્રેન છે, ઇટ વર્ક્સ ઓન ધીસ મેગ્નેટિક લેવિટેશન પ્રિન્સિપલ, સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ મેગ્લેવ ટ્રેન. મેગ્લેવ ટ્રેનના મેઇન 3 ફંક્શન છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ લેવિટેશન, સેકન્ડ વન ઇઝ propulsion and third one is lateral guidance. તમે બાજુની ટ્રેનમાં જો એક ફોટો બતાવ્યો છે, એમાં તમને ખબર પડશે what are these things. What is the levitation? Levitation એટલે ટ્રેનને હવામાં ઊંચકવું ઉપરની તરફ, levitate the train in air by magnetic force. Propulsion એટલે ટ્રેન આગળની તરફ જે ધકેલાય છે, કન્ટિન્યુઅસ મૂવ થાય છે આગળ ફોરવર્ડ ડાયરેક્શનમાં, that is known as the propulsion. And guidance એટલે ટ્રેન બંને તરફથી એક્ઝેક્ટ સેન્ટર દિશામાં, સેન્ટરી જેનો ટ્રેક જે છે એના ઉપર એ આગળની તરફ મૂવ થાય. કેમ કે આટલી હાઈ સ્પીડ ટ્રેન હોય તો એનું જે ડાયનેમિક અને સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફોર્સિસ બહુ જ વધારે હોય, એટલે ટ્રેન ગમે ત્યારે જે એનો પાથ છે ત્યાંથી ભટકી જાય અને નીચે કે પડી જાય તો એક્સિડન્ટ થાય. એટલે એના માટે ગાઈડન્સ સિસ્ટમ પણ પાવરફુલ બનાવવામાં આવે છે કે એનો રસ્તો છે, એનો પાથ છે, ક્યારે છોડશે નહીં. આપણે આપણું બાઇક હોય કે ગાડી હોય તે પણ ત્યારે ચલાવીએ અને જ્યારે એની સ્પીડ અમુક લિમિટ કરતા વધી જાય, then we can see that કે આપણું જે સ્ટીયરિંગ છે એ આપણા કંટ્રોલમાં રહેતું નથી અને વાત ફેંકાઈ પણ શકે છે આપણી ગાડી. સેમ વે અહીંયા આગળ પણ છે. એટલે અહીંયા ગાઈડન્સ, લેટરલ ગાઈડન્સ એ યુઝ કરવામાં આવે છે. આનો મતલબ એ થયો કે લેવિટેશન નો મતલબ છે ટ્રેનને લેવિટેટ કરવું ગ્રાઉન્ડ લેવલથી, એટલે કે ટ્રેક લેવલથી 10 સેન્ટીમીટર એબોવ. પ્રપલ્જન નો મતલબ છે કે એની અંદર જે મેગ્નેટ મૂકેલા હશે, મેગ્નેટની મદદથી
રિપલ્ઝન ફોર્સ ક્રિએટ થશે ને રિપલ્ઝન ફોર્સની મદદથી આપણે તમે જો કે એન પોલની સામે એન પોલ તમે રાખો તો ક્યારે ચોટશે નહીં અને એક મેગ્નેટ છે આગળની તરફ જતું રહેશે. બસ એ જ પ્રિન્સિપલ પ્રપોઝલ માટે કન્ટિન્યુઅસ યુઝ થાય છે, એનાથી હાઈ સ્પીડ ટ્રેન ચાલે છે. The lateral guidance keep the train centered over the track. લેટરલ ગાઈડન્સ છે એ ટ્રેનને સેન્ટરમાં રાખે છે. હવે આ જે મેગ્નેટિક લેવિટેશન છે એ બે સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે, મતલબ એના બે સિદ્ધાંત છે, બે અલગ અલગ સિદ્ધાંતની મદદથી આપણે મેગ્નેટિક ટ્રેન વર્લ્ડમાં બનાવવામાં આવે છે, જે જાપાન, ચાઇના અને સાઉથ કોરિયામાં ચાલે છે. There are two types of technology. One is electromagnetic technology and second one is electrodynamic technology. બંને ટેકનોલોજીમાં જસ્ટ તમે ડેફિનેશન જો તો તમને અંદાજ આવશે કે બંને ટેકનોલોજીમાં શું ડિફરન્સ છે. Electromagnetic and electrodynamic, these are the two principles used for magnetic levitation. Electromagnetic on the cars lift the cars, એટલે કાર ઉપર જે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટ છે એ આ રહ્યા, એ કારને લિફ્ટ કરશે. તમે જો કે આ આખો જે ટ્રેક બનાવેલો છે, આ ટ્રેક ને આખી આ જે કાર છે, બંને વચ્ચે કોઈ કોન્ટેક્ટ નથી. તમે જો દેખાય છે વચ્ચે ગેપ દેખાશે, યુ કેન સી હિયર ગેપ બિટવીન ધીસ ટુ. જ્યારે આ જે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટ છે, ધીઝ આર ધ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટ, એટલે કે દે આર પાવરફુલ કોઇલ છે. એ કોઇલને જ્યારે આપણે કરંટ ફ્લો કરીએ ત્યારે એમાં જબરદસ્ત પાવરફુલ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઉત્પન્ન થાય. સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક. એ મેગ્નેટ હવે અહીંયા તમે જો કે અહીંયા હું તમને કહું કે અહીંયા એન પોલ ક્રિએટ થાય છે અને અહીંયા એસ પોલ ક્રિએટ થાય છે, તો સમ ડ્યુ ટુ ધ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ ઓફ કોચ નીચેની તરફ મૂવ થશે, કોચ નીચેની તરફ આવશે. પણ જ્યારે આપણે એને કરંટ આપી દઈએ છીએ મેગ્નેટ કોઇલને, then this coil will produce the magnetic field. એ પાવરફુલ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ હશે. નીચે એન પોલ ક્રિએટ થાય છે, ઉપર એસ પોલ. સો વી કેન સે ધેટ એન અને એસ પોલ વચ્ચે એટ્રેક્શન બળ લાગુ પડે. તો એ જે એન પોલ ક્રિએટ થયો કારમાં, કારની બોડીમાં, એ એન પોલ શું થશે, કારને ઉપરની તરફ લિફ્ટ કરશે. કેમ કે ઉપરનો જે એસ પોલ છે તો ફિક્સ છે, એ તો ફિક્સ છે એસ પોલ, ત્યાં એસ પોલ ક્રિએટ થાય છે, પણ એ કારને ઉપરની તરફ લઈ જશે ડ્યુ ટુ ધીસ હાઈ મેગ્નેટિક ફોર્સ. અને કારનું પોતાનું એક વેઇટ છે જેના કારણે કાર નીચેની તરફ આવે છે, ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ. એટલે આ જે ફોર્સ છે એટલું હોવું જોઈએ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સથી વધારે કે તે કારને ઉંચકી શકે. તો એનાથી આ કાર જે છે એ ઉપરની તરફ આવે. પણ એટલું પણ વધારે ના હોય કે બંને લોહી ચુંબક ત્યાં આગળ ચોંટી જાય, એટલું પણ વધારે નહીં હોય એન અને એસ ફોર્સ. એટલે કે એને બેલેન્સ બનાવવું પડે છે અને કન્ટિન્યુઅસલી બેલેન્સ થાય છે. તો ધેટ ઇઝ ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક લેવિટેશન. અત્યારે વી આર સીઇંગ the types of levitation. Now second one is electrodynamic. આની જે ટેકનોલોજી છે તમે જો કે આખો ટ્રેક છે, આ ઉપર કોચ છે, વચ્ચે ગેપ છે. ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટ્સ ઓન ધ ગાઈડ વે લેવિટેટ ધ કાર. આ જે નીચેનો ભાગ છે આને ગાઈડ વે કહેવાય, મતલબ ટ્રેક છે જે ગાઈડ વે તરીકે અહીંયા ઓળખાય. એની ઉપર પણ મેગ્નેટ છે, જો તમે જોઈ શકો છો મેગ્નેટ ઉત્પન્ન થવાના છે, પાવરફુલ મેગ્નેટ છે. અને ઇલેક્ટ્રોડાયનેમિક જે છે, અહીંયા જે કોચ છે, કોચની નીચે પણ જો મેગ્નેટ બતાવ્યા છે આ બે, પણ અહીંયા આગળ કયો ફોર્સ ઉત્પન્ન થશે, તો અહીંયા આગળ રિપલ્સિવ ફોર્સ ઉત્પન્ન થશે. એટલે કે ઉપર એસ પોલ હશે તો નીચે પણ એસ પોલ હશે. તો શું થશે, ટ્રેન જસ્ટ યુ કેન થિંક ધેટ એસ પોલ ને એસ પોલ, એટલે ટ્રેન ઉપરની ઉપર હવામાં રહેશે, નીચેની તરફ આવશે નહીં. તો ધેટ ઇઝ ધ લેવિટેશન પ્રિન્સિપલ. અત્યારે આપણે ખાલી વાત કરી છે લેવિટેશન પ્રિન્સિપલની, એટલે કેવી રીતે ટ્રેન ઊંચકાય છે. આગળ બીજી પણ આપણે સિસ્ટમ જોઈએ. તો અહીંયા આગળ એટ્રેક્શન ફોર્સિસ આર યુઝ ઇન ધીસ ટાઈપ ઓફ સસ્પેન્શન. એટલે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિકમાં એટ્રેક્શન ફોર્સિસ યુઝ થયા, while in electrodynamic repulsive forces are used in this type of suspension system. The difference between these two technology is that attraction forces and repulsive forces. હવે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક સસ્પેન્શન સિસ્ટમ કેવી રીતે વર્ક કરે છે એને આપણે જોઈએ. જો થર્ડ ફિગર જો સૌથી પહેલા, થર્ડ ફિગરમાં તમને દેખાશે કે ટ્રેક અને ટ્રેન કેવી રીતે છે ને કેવી રીતે મૂવ થશે. કે આખો આ જે ટ્રેક છે એ ટ્રેકને અહીંયા આગળ મેગ્નેટોનમાં ગાઈડવે તરીકે ઓળખાય. તમે જો નીચેની તરફથી આખો જે બોગીનો ભાગ છે એ આ રીતનો છે. એ જ વસ્તુને તમે અહીંયા આગળ જો આ ફર્સ્ટ ફિગરમાં, સી ઇન ફર્સ્ટ ફિગર, તો એને શું શું કહેવાય છે, જે ટ્રેક વાળો જે ભાગ છે, આખો ટ્રેક જે છે મતલબ ગાઈડવે જે સ્થિર છે એને સ્ટેટર તરીકે ઓળખાય. ધેટ ઇઝ નોન એઝ સ્ટેટર. જે રીતે આપણે મોટરમાં વાત કરીએ તો અહીંયા આગળ આ સ્ટેટર છે, બરાબર. અને આ સ્ટેટર ઉપર છે. જ્યારે આ આખો ભાગ જે છે એ ટ્રેનનો ભાગ છે, એમાં નીચેની સાઈડમાં સપોર્ટ મેગ્નેટ ઉત્પન્ન થાય છે. મતલબ એક મેગ્નેટ છે, એ સપોર્ટ મેગ્નેટ તરીકે ઓળખીશું.
જે આગળ આપણે વાત કરી કે જ્યારે કોઇલમાંથી કરંટ ફ્લો થાય then it will work as a magnet, ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટ. આ n પોલ બને, ઉપરનો s પોલ બને, બંને વચ્ચે એટ્રેક્શન બળ ઉત્પન્ન થાય છે એન્ડ જે આપણો કોચ છે ઉપરની તરફ ખેંચાય છે, બટ ઇટ ઇઝ લેવિટેટ. So this principle is used in levitation system for levitations. Now અહીંયા તમે જો આ તમને મૂવમેન્ટ થતું દેખાશે, આખું જે ટેકનોલોજી છે ટ્રેનમાં એ તમે ધ્યાનથી જોશો તો તમને દેખાશે. સેકન્ડ નંબરની ફિગરને ધ્યાનથી જો, then you will see the second number of figure. You can see here. Okay, that is the levitation between n pole and s pole. અહીંયા તમે જો કોઈ there is no contact between track and train, કોઈ જ contact નહીં થાય અને જે ફોર્સ છે એ ફોર્સની મદદથી મેગ્નેટિક ફોર્સની મદદથી ટ્રેન ચાલવાની છે, so it is known as magnetic train. Now second thing is electrodynamic suspension system. એ કેવી રીતે વર્ક કરે છે તો એ તમે જો, that is we know that repulsive forces are produced between two n pole. આ એક ઓબ્જેક્ટ છે, ઓબ્જેક્ટને આપણે નીચે લાવીએ due to the gravitational force, બટ અહીંયા સામે એક n પોલ છે, તો n પોલ અને n પોલ વચ્ચે શું થવાનું છે, રિપલ્સિવ ફોર્સ ઉત્પન્ન થવાનો છે and due to this repulsive force ટ્રેન લેવિટેટ રહેશે, ઉપર હવામાં રહેશે અને સાથે એ એક તમે એને જે દિશામાં ધક્કો આપશો એ દિશામાં મૂવ થશે. ઇટ ઇઝ મૂવ ઇન ધ ડાયરેક્શન ઇન વિચ યુ હેવ given some force. જો એને ફોરવર્ડ દિશામાં મૂવ કરું અને નીચેની તરફ લઈ જાઉં તો નીચે રિપલ્સિવ ફોર્સના કારણે આગળની દિશામાં જ ધકેલાશે. તો અહીંયા આગળ જો બીજી ફિગરમાં બતાવ્યું છે લાઇક પોલ્સ રિપેલ એન્ડ પુશ ધ ટ્રેન અપવર્ડ. એટલે આ બે પોલ વચ્ચે જે n પોલ વચ્ચે જે પણ રિપલ્સિવ ફોર્સિસ છે ટ્રેનને અપવર્ડ કરે છે, ધેટ ઇઝ રિપલ્સિવ લેવિટેશન પ્રિન્સિપલ. હવે આપણે જોઈએ પ્રપલ્જન કેવી રીતના થાય છે. પ્રપલ્જન મતલબ આગળ ટ્રેન કઈ રીતે જાય છે. આ અત્યારે આપણે જે વાત કરી કે ટ્રેન કઈ રીતે ઉંચકાય છે, ઉપર હવામાં કઈ રીતે રહે છે ડ્યુ ટુ એટ્રેક્ટિવ ફોર્સ ઓર રિપલ્સિવ ફોર્સ. હવે ટ્રેન આગળની તરફ કઈ રીતે ધકેલાશે, પ્રપલ્જન સિસ્ટમ હાઉ ઇટ વિલ વર્ક. So you can see here that કે આપણને ખબર છે કે આ જો તમે ટ્રેનની અંદર કન્ટિન્યુઅસ n પોલ s પોલ, દરેક કોચમાં n પોલ s પોલ કન્ટિન્યુઅસ જનરેટ થયેલા હશે અને થતા રહેશે અને થાય છે. જ્યારે જે ટ્રેક છે એ ટ્રેકમાં when we pass the current from the coil, એ ટ્રેકની અંદર કોઇલ હશે અને ટ્રેકના પાર્ટ કરેલા હશે. મતલબ જો તમને દેખાવ એક બીજી ફિગર આ જો તમને દેખાય છે કે આ જે ટ્રેન ચાલે છે અત્યારે જે ભાગમાં ટ્રેન છે એટલો જ પાર્ટ એક્ટિવેટેડ હશે, આટલો પાર્ટ જ એક્ટિવેટેડ છે. આટલા ભાગમાં આ જે સાઈડનો જે ભાગ છે અહીંયા આગળ કોઇલ હશે, એ કોઇલને આપણે કરંટ આપીએ એટલે એમાં મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઉત્પન્ન થાય. આટલા ભાગમાં જ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઉત્પન્ન થશે, બાકીના ભાગમાં નહીં થાય. એટલે કે જે ભાગ ઉપર જે ટ્રેકના જે ભાગ ઉપર ટ્રેન છે એ ભાગ ઉપર જ એ ભાગમાં જ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઉત્પન્ન થવાનું છે, બીજા ભાગમાં નથી થવાનું. આપણે પછી નેક્સ્ટ જોઈએ આગળ. અને આ પ્રિન્સિપલ કઈ રીતે કામ કરે છે તો યુ કેન સી હિયર કે આ ટ્રેનની અંદર ઉત્પન્ન થતો n પોલ, આ ટ્રેકની અંદર ઉત્પન્ન થતો n પોલ અને અહીંયા આગળ s પોલ. જે અહીંયા આગળ n પોલ એક હશે ટ્રેનમાં, જ્યારે ટ્રેકમાં સામેની સાઈડે બે પોલ હશે. તો અહીંયા તમે જો કે જ્યારે ટ્રેન આ રીતે મૂવ થાય છે, n પોલની સામે n પોલ આવે છે એટલે આ બંને વચ્ચે શું થવાનું છે, રિપલ્સિવ બળ લાગશે. એટલે ટ્રેન આ દિશામાં મૂવ થતી હશે એટલે રિપલ્સિવ બળના કારણે આ ટ્રેન આગળની તરફ ધકેલાશે. જ્યારે સેમ વે હિયર n અને s વચ્ચે એટ્રેક્શન બળ લાગુ પડે છે, the attractive force will attract the train towards this direction. એટલે કે રિપલ્સિવ ફોર્સ છે એ પણ ટ્રેનને આગળની તરફ ધકેલે છે અને એટ્રેક્ટિવ ફોર્સ છે એ પણ ટ્રેનને આગળની તરફ ધકેલે છે. જ્યારે ટ્રેન અહીંયા આગળ આવી જશે ત્યારે આ જે s પોલ છે it will becomes n પોલ અને આગળ એક બીજો s પોલ બનશે. બસ આ સિસ્ટમ કન્ટિન્યુઅસ ચાલે જાય છે, n પોલ s પોલ n પોલ s પોલ, કે જેની મદદથી, કેમ કે આ જે છે એ મૂવિંગ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે, મૂવિંગ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે અને એને આપણે સપ્લાય જે આપણે વાત કરી કે ટ્રેકમાં જે છે એ મૂવિંગ આપણે જ્યારે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આપીશું કન્ટિન્યુઅસ ns મૂવ થતા જશે. એટલે આ જે દેખાય છે તમને આ ટ્રેકમાં ns એ મૂવિંગ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે. તમે અહીંયા અને ફિગરમાં પણ જોઈ શકો છો કે ટ્રેક ઉપરના જે મેગ્નેટ છે
કન્ટિન્યુઅસ બ્લુ રેડ બ્લુ રેડ બ્લુ રેડ થતા જાય છે. that is depends on train speed. ટ્રેન જ્યારે સ્પીડ થી ચાલે છે ત્યારે ઓટોમેટિકલી NS 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 થતા જાય છે. આ પ્રિન્સિપલ ઉપર ટ્રેન કન્ટિન્યુઅસલી આગળની આગળ તરફ ધકેલાય છે, કેમ કે એટ્રેક્ટિવ અને રિપલ્સિવ ટ્રેન હવામાં ઉપર તો છે જ અને કન્ટિન્યુઅસલી આ ફોર્સ અને આગળની તરફ ધકેલશે. નાઉ લેટરલ ગાઈડન્સ, જે હમણાં વાત કરી ને આપણે N ને S NS NS પોલ, તો તમે જો આ જે દેખાય છે આ કોઇલ છે, જો આ N પોલ આ S પોલ, એ રીતે આ બીજી કોઇલ, આ રીતે ત્રીજી કોઇલ, આ જે દેખાય છે પ્રપલ્શન કોઇલ છે, આ જે પ્રપલ્શન કોઇલ છે they will produce the magnetic force in to move the train in forward direction. આ રીતની કોઇલ કન્ટિન્યુઅસ પાથની અંદર સાઈડમાં જે બીમ હશે એની અંદર મૂકેલી હશે, જે સુપર કન્ડક્ટિંગ મટીરિયલમાંથી બનેલી હશે, એટલે લોસીસ બહુ ઓછા હશે, મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઇઝ વેરી વેરી પાવરફુલ, તો એનું મેગ્નેટ પણ છે ખૂબ જ પાવરફુલ હશે. નાઉ નેક્સ્ટ વન ઇઝ લેટરલ ગાઈડન્સ, એટલે કે ટ્રેનને સેન્ટરમાં કઈ રીતે રાખવી. ટ્રેન સેન્ટરમાં છે એ રીતે રહે, કાં તો મતલબ જમણી બાજુ પણ નથી જતી ને ડાબી બાજુ પણ નથી જતી, અને જાય તો શું થાય. તો યુ કેન સી હિયર લેટરલ ગાઈડન્સ, એ જ ટેકનોલોજી, મેગ્નેટિક ટેકનોલોજી અહીંયા યુઝ થવાની છે. એક મેગ્નેટિક ટેકનોલોજી યુઝ થવાની છે અને કઈ રીતે કામ કરશે. કે જ્યારે ટ્રેન કોઈ પણ કારણસર આ દિશામાં મૂવ થાય, મતલબ આ દિશામાં, બીમની આ દિશામાં, આપણે ટ્રેનને સેન્ટરમાં રાખવાની છે, તો આ દિશામાં મૂવ થાય તો સુપર કન્ડક્ટિંગ મટીરિયલ જે કોઇલ હશે, જે આપણે બીમમાં મૂકેલી હશે, એ આ સાઈડના ભાગમાં રિપલ્સિવ ફોર્સ ક્રિએટ કરશે. જ્યારે મતલબ એવી કોઇલ મૂકેલી હશે ગાઈડન્સ કોઇલ એ ટાઈમે જ વર્ક કરશે જ્યારે ટ્રેન પોતાની જે સેન્ટ્રલ લાઈન છે એને છોડી ડાબી બાજુ અથવા જમણી બાજુમાં મૂવ થાય, અધરવાઇઝ એ મૂવ નહીં, એ મતલબ કામ નહીં કરે. તો હવે જો આપણે એઝ્યુમ કરીએ કે ટ્રેન છે એ આ દિશામાં એટલે કે ડાબી બાજુમાં મૂવ થાય છે ડ્યુ ટુ એની રીઝન, તો મતલબ એ મૂવ થઈ આમ ડાબી બાજુમાં, તો અહીંયા જે મૂકેલી ગાઈડન્સ કોઇલ હશે એ સુપર કન્ડક્ટિંગ મટીરિયલમાંથી મૂકેલી બનેલી હશે, ઇટ વિલ પ્રોડ્યુસ ધ રિપલ્સિવ ફોર્સ, એટલે કે એસ પોલ ક્રિએટ કરશે, રિપલ્સિવ ફોર્સ. જ્યારે આ સાઈડની જે કોઇલ હશે એ એટ્રેક્ટિવ ફોર્સ ક્રિએટ કરશે, એટલે કે અહીંયા પણ એસ પોલ ક્રિએટ થશે. અહીંયા એસ પોલ ને એસ પોલ, તો અહીંયા આગળ રિપલ્સિવ ફોર્સ ચાલુ થઈ ગયો, ત્યારે અહીંયા આગળ એટ્રેક્ટિવ ફોર્સ થઈ ગયો, તો આ ટ્રેન આને આમ ખેંચશે ત્યારે આ સાઈડનો જે ભાગ છે એને આ સાઈડ ધક્કો મારશે, એટલે ટ્રેન ઇન શોર્ટ સેન્ટરમાં જ રહેશે. ટ્રેન એ પોતાની સેન્ટર લાઈન પણ છતાં પણ કોઈ પણ જાતના વળાંક ઉપર કે કોઈ પણ કારણસર ટ્રેન ડાબી બાજુ અથવા જમણી બાજુ મૂવ થાય, તો આ જે એટ્રેક્ટિવ અને રિપલ્સિવ ફોર્સ છે એ સ્પેશિયલી ગાઈડન્સ કોઇલ માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે, એ ઓપરેટ થશે અને ટ્રેનને પોતાની મૂળ સ્થિતિમાં લાવી દેશે. એટલે ટ્રેન સેન્ટર લાઈન ઉપર જ વર્ક કરશે, એ ડાબી બાજુ અથવા જમણી બાજુ મૂવ થશે નહીં. નાઉ ધ લાસ્ટ વન, નેક્સ્ટ ટોપિક એન્ડ લાસ્ટ ટોપિક of our today's seminar, electrified section of track. આપણી જે બુલેટ ટ્રેન છે એના માટે નથી, આ મેગ્નેટિક ટ્રેન માટેનું સેક્શન છે. અહીંયા તમે જો કે ટ્રેન જે ટ્રેક ઉપર, મતલબ આમાં સેક્શન પાડેલા છે અમુક સેક્શન છે, આટલો સેક્શન, આ સેક્શન, આ સેક્શન, આ સેક્શન, આટલા સેક્શન માટે જ આ ટ્રેન, જે સેક્શનમાં ટ્રેન છે એ જ સેક્શનની જે કોઇલ છે એ એક્ટિવેટેડ થશે, એનર્જાઇઝ થશે, બાકીની કોઇલ એનર્જાઇઝ થશે નહીં. હવે ટ્રેન મૂવ થઈને થોડીક આગળ આવી જશે એટલે આ બીજો જો અહીંયા આગળ બધી જગ્યાએ અમુક અંતરે સ્વિચો મૂકેલી હશે, એક્ટિવેટેડ મોટર સેક્શન, તો એક અથવા બે વધુમાં વધુ ચાલુ હશે, બાકીના બધા સેક્શન બંધ હશે, એટલે પાવરનું વેસ્ટેજ પણ થશે નહીં, અને જે સેક્શનને પાવર આપવાનો છે કોઇલને એનર્જાઇઝ કરવા માટે આપણે આપી અને ટ્રેનને આગળની તરફ મૂવ કરી શકીએ છીએ. તો ધીસ ઇઝ ધ લાસ્ટ ટોપિક ઓફ ધીસ અવર ટુડેઝ એક્સપર્ટ ટોક, બુલેટ ટ્રેન એન્ડ ઇટ્સ ટેકનોલોજી. અને ઇન્ડિયામાં આવનાર સમયમાં બુલેટ ટ્રેનમાં ખૂબ જ સંભાવનાઓ છે. ફર્સ્ટ ટ્રેન આવતા સમય લાગશે, પણ એક વખત એક ટ્રેન આવી ગયા પછી ઘણી બધી ટ્રેન, આખું ઇન્ડિયન રેલવે નેટવર્ક બુલેટ ટ્રેન ધીમે આખા ઇન્ડિયામાં બુલેટ ટ્રેન બનવા લાગશે. આ સાથે જ આપણે એક્સપર્ટ ટોકને અહીંયા આગળ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. કૌશિક સાહેબ, Thank you very much, sir. કૌશિક સાહેબ. Thank you very much, sir, for a wonderful session. Thank you. Okay, now any question then you can ask. Yes.
કોઈ સ્ટુડન્ટ્સને જે કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તમે સરને ડાયરેક્ટલી પૂછી શકો છો. એન્ડ ચેટ બોક્સના અંદર આપણે ફીડબેક ફોર્મ માટેની લિંક શેર કરેલી છે, તો દરેક સ્ટુડન્ટ ત્યાંથી તમે ફીડબેક ફોર્મ ભરી શકો છો અને ફીડબેક ફોર્મ ભર્યા પછી તમને ઈ સર્ટિફિકેટ છે એ પ્રોવાઈડ થશે વિથિન વીક. એની ક્વેશ્ચન સ્ટુડન્ટ્સમાંથી કોઈને કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછી શકો છો. ઓકે સર, ક્વેશ્ચન ઇન ચેટ બોક્સ. Any question? યસ સર, ઇન ચેટ બોક્સ. One question from Nitishka Rathwa. What is difference between metro train and bullet train? Okay, what is the difference between metro train and bullet train? The question asked by Rathwa Nitiksha. તો મેટ્રો ટ્રેન છે એ સિટીમાં ચાલતી ટ્રેન છે, એક જ સિટીમાં અલગ અલગ સ્ટેશન વચ્ચે ચાલતી ટ્રેન છે, જ્યારે બુલેટ ટ્રેન છે મેઇન સ્ટેશન, મેઇન મોટી મોટી સિટી વચ્ચે ચાલતી એક ટ્રેન છે. મેટ્રો ટ્રેન જે છે એની અંદર સ્પીડ ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, ત્યાં આગળ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એક્સેલરેશન એન્ડ બ્રેકિંગ. કેમ કે અમુક અમુક ડિસ્ટન્સે સ્ટેશન આવી જતા હોય છે, લગભગ ટ્રેન ચાલુ થાય છે અને 3 કિલોમીટર સ્ટેશન આવી જાય, ત્યાં આગળ કેટલી સ્પીડે 300 ની સ્પીડે 400 ની સ્પીડે ચાલે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, પણ કેટલા ટાઈમમાં સ્પીડ મેક્સિમમ સ્પીડ પકડી લે છે ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, અને કેટલા સમયમાં ટ્રેન ઊભી રહી જાય છે ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જ્યારે બુલેટ ટ્રેનમાં મેક્સિમમ સ્પીડ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, કેમ કે એને ડિસ્ટન્સ કવર કરવાનું છે, વેરી હાઈ ડિસ્ટન્સ. તો મેટ્રો ટ્રેન અને બુલેટ ટ્રેનમાં આ મેઇન ડિફરન્સ છે કે મેટ્રો ટ્રેન important thing is acceleration and braking, while in bullet train high speed is important thing. ઓકે, જસવંત ઠાકોરે એક ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે કે 1,08,000 કરોડ રૂપિયા આપણે જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ છીએ એ કેટલા ટાઈમમાં રિકવર થઈ જાય અને પર ટિકિટ પેસેન્જર ચાર્જ કેટલો હશે? ધેટ ઇઝ વેરી ગુડ ક્વેશ્ચન, ધેટ ઇઝ રિલેટેડ વિથ ઇકોનોમી, અને આપણા ડાયરેક્ટ ખિસ્સા ઉપર એ અસર કરે છે. તો એકચ્યુઅલમાં આની જે કોસ્ટ હશે એ લગભગ અરાઉન્ડ ખૂબ જ ફેર ચાર્જ હશે, અને લગભગ અરાઉન્ડ 2,000 to 2,500 રૂપિયા. જે બુલેટ ટ્રેન જ્યારે પણ ઇન્ડિયામાં ચાલુ થશે અને એની ફેર પ્રાઇસ હશે 2,000 રૂપિયાની આજુબાજુમાં સમથિંગ ચાર્જ હશે ટિકિટ મુંબઈથી અમદાવાદ. અને એ એર ફેર તમે જો હવાઈ જહાજનો જે ચાર્જ છે એની સાથે તમે જ્યારે કમ્પેર કરો તો એ ચાર્જ પણ લગભગ એટલો જ હોય છે, 2,000, 3,000 કે 4,000. પણ અહીંયા આગળ ટ્રેનમાં જ્યારે તમે મુસાફરી કરો છો એટલે તમારે ક્યાંય ત્યાં આગળ 1 કલાક પહેલા જવો કે 1.5 કલાક પહેલા જવો, ચેકિંગ કરવું, ચેકઆઉટ, એવો કોઈ પ્રોબ્લેમ અહીંયા રહેશે નહીં. એટલે જે ટ્રાવેલિંગ ટાઈમ છે એ જ તમારો ટાઈમ થઈ ગયો. એટલે કે 2 કલાકમાં તમારે કંઈ બોમ્બેમાં કામ હોય તો તમે આજે અમદાવાદથી બેસો છો, સવારે 7 વાગે 9 વાગે પહોંચી છો, સાંજે કામ કરીને પાછા તમે ઘરે પહોંચી શકો. હવે વાત થઈ 1,08,000 કિલોમીટર, 1,08,000 કરોડ રૂપીસ. તો આ કોસ્ટ કેટલા ટાઈમમાં રિકવર થશે? તો શિંકાનસેન ટેકનોલોજી છે એ હાઈલી પ્રોફિટેબલ ટ્રેન સિસ્ટમ છે. જાપાનની જે સિસ્ટમ આપણે યુઝ કરવાના છીએ એ હાઈલી પ્રોફિટેબલ છે અને એ ઇન્ડિયન સિસ્ટમ સાથે મેચ થાય છે. ઘણી બધી વસ્તુઓ ઇન્ડિયન સિસ્ટમ સાથે મેચ થાય એટલે આનું જે પ્રોફિટ માર્જિન છે કરવા જે મતલબ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપણે કરીએ છીએ રિટર્ન, તો વેરી શોર્ટ ટાઈમ, કદાચ સ્ટાર્ટિંગમાં એનો ખર્ચો બહુ વધારે છે, એક ટ્રેન ચાલે છે, પણ જ્યારે બીજી 7 પ્રોજેક્ટ બીજા આવશે, 8 પ્રોજેક્ટ, કેમ કે જે ટેકનોલોજી ડેવલપ કરવાની છે, ઓટોમેટિક કંટ્રોલ સિસ્ટમ સેન્ટર બનાવવાનું છે, તો એ વન ટાઈમ બનાવવાનું છે, એક વખત બની ગયા પછી ટ્રેન જ ચલાવવાની છે, પેસેન્જરને લાવવાના લઈ જવાના છે. ઇન્ડિયા એક એવી કન્ટ્રી છે ત્યાં 135 કરોડની પબ્લિક છે, એટલે સંભાવનાઓ ખૂબ જ છે, એટલે એ કોસ્ટ જલ્દીથી રિકવર થઈ જશે. Can say that linear train is a linear motor? Yes, linear induction motor is used in the maglev train. એ જ પ્રિન્સિપલ જે આપણે linear induction motor ભણીએ છીએ એ જ પ્રિન્સિપલ આમાં યુઝ થાય છે. એટલે અહીંયા આગળ પણ જે સ્ટેટર છે તમારો ટ્રેક છે અને જે રોટર છે એ તમારી ટ્રેન છે. Any question? Next question.
બીજા કોઈ સ્ટુડન્ટને ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછી શકો છો તમે. Any question from participant? Okay, sir. Yes. ફીડબેક લિંક મેં અહીંયા ચેટ બોક્સમાં શેર કરી છે. જે કોઈ સ્ટુડન્ટ્સને કંઈ ક્વેરી હોય તો તમારા પર જે મેલ આવ્યો હશે એ મેલ પર તમે મેસેજ કરી અથવા મેલ કરીને તમે તમારો જે કદાચ ક્વેરી હોય એ સોલ્વ કરી શકો છો. નાવ આઈ રિક્વેસ્ટ ટુ પ્રોફેસર નીરવ પટેલ સર ટુ વોટ ઓફ થેન્ક્સ. Am I audible, Sohil sir? યસ 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 સર. Okay, thank you, Sohil sir. Hello everyone, myself Nirav Patel from the Degree Electrical Department. In the vote of thanks on behalf of Electrical Department, first of all, I would like to thank our speaker, Professor D.R. Mehta sir, for enlightening us with their knowledge. Today's lecture was full of the knowledge. Sir, voice cut થાય છે. What happened? Yes sir, audible, voice audible. cut Please થાય છે. continue. Okay. Today's lecture was really full of knowledge and interesting things. I am pretty sure that the precious knowledge which was delivered by you, sir, to our participants will definitely help them in their futures. I would also like to thank our principal, sir, Professor Bharat D. Suthar, sir, for giving a permission to organizing this type of lectures. I would also like to thank our HOD, Professor Ramesh Prajapati, sir, for his support. I am happy to express the vote of thanks to our staff members who have made this expert lecture a grand success. And at the end, also thank you to all the participants, especially from the other colleges present here for paying your attention and learning. Once again, I would like to thank our experts for taking out their time from their busy schedules and enlightening us with their knowledge. Thank you so much, sir. And in the future, if it is possible, then we will definitely make a contact to you for such a type of expert series. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you, Dharmesh sir, and thank you, Nirav sir. Okay, so ફીડબેક જો તમારો થઈ ગયો સ્ટુડન્ટ્સમાં તો તમે સેશન જે છે એ ઓવર થઈ ગયું છે અને સેશનનું લાઈવ રેકોર્ડિંગ જે છે યુટ્યુબ લિંક જે છે દરેક સ્ટુડન્ટ્સને અમે શેર કરી દઈશું. તો ઇન ફ્યુચર તમે ત્યાંથી પણ બેનિફિટ લઈ શકો છો આપણા સેશનનું. અને જે સ્ટુડન્ટ્સ કદાચ ટેકનિકલ એરરના કારણે 100 કરતાં વધારે આપણે પાર્ટિસિપન્ટને આજે જોઈન નથી કરી શક્યા તો એમના સુધી પણ પહોંચાડીને તમે એમને પણ બેનિફિટ આપી શકો છો આપણા સેશનમાં. અને સોહેલ સાહેબ, મારે પણ ઘણા બધા ફેકલ્ટીના મેસેજ આવ્યા છે ફ્રોમ ગુજરાત કે જોઈન નથી થાય. મેં અત્યારે વોટ્સએપ છે ઓપન કર્યું છે. યસ યસ સર. ટેકનિકલ એરરના કારણે સર ફેસબુક લાઈવ અમે નથી કરી શક્યા. એકચ્યુઅલી ફેસબુક લાઈવનું પ્લાનિંગ હતું અમારે આજે. ઓકે. રેકોર્ડિંગ કરેલું છે સેશન. સાંજ સુધીમાં આપણે દરેક પાર્ટિસિપન્ટને આપણે મેલ કરી દઈશું સર. અને તમને ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. ઓકે, વેલકમ સર. ઓકે, સ્ટુડન્ટ્સ જેમના ફીડબેક સબમિટ થઈ ગયા છે એ લેફ્ટ થઈ શકે છે.